evening, everyone. I am Dr. Girija. I am Secretary LMS Chennai Metro. Welcome to the evening session. No? And Dr. Kailash is going to talk to you on always make you happy, how to keep always yourself happy. And Mr. Temple is going to do meditation technique. Welcome. Good evening, everyone. It's my honor to present the webinar today. I'll introduce Dr. G.S. Kailash. He's one of the dynamic, versatile, and humorous trainers. His strength is a strong belief in changing the attitude of people through his people training and education. He has been very passionate about the mission. We have been lucky to host him on a session prior to this also, and his passion is something that comes very strongly across. Dr. Kailash has an MD, DTCD, and MACP, and is a chest consultant and an asthma therapist at Velachery, Chennai. And he has been in practice for over 40 years. He has been a teaching faculty at Madras Medical College and Kilpack Medical College for both their UG and post-graduation courses. His rich experience in teaching over these years has helped him organize very useful physical, medical health workshops, seminars, and his sessions are filled with humor, and he is able to keep people engaged throughout the duration of his talk. His special interest is to talk to public on leadership skills, stress management, communication skills, self-improvement lectures, and more. His classes have fun-filled activities, role models, and he takes these fabulous experiences from his life, fills them up in his stories, which is a total treat to watch and listen. He can be contacted at the Asthma Studio in Velachery, and I would request him to start his session now. Good evening, everyone. Okay. I think we should straight away start the session. Now, normally everybody wants to be happy, isn't it? Is there anybody in this group who says, "No, Paralaba, I don't mind being unhappy"? Everybody wants to be successful. Everybody wants to be happy. Everybody wants to achieve things. Everybody wants to be rich. எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த ஆசை இருந்துட்டே இருக்கும். அதுவும் ஹாப்பினஸ்ங்கிற ஒரு factor. Everybody says I want to be happy. So I was thinking in the topic பத்தி பேசினா how to be happy all the time அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பேசலாம் அப்படின்னு I thought, and I took it as a challenge to do this. Okay, now what is happy? What is happiness? அப்படிங்கிறது தான், it is a state தான். It's a state of joy. அவ்வளவுதான். Temporary, like for example, இந்த childக்கு வந்து ice cream is a state of joy. அந்த ice cream வந்தவொடனே அப்படியே அந்த temporary moment it's happy. Okay. It can also, in fact, this is in net, this is what the given definition for happiness is. State of joy or state of contentment. Yes, you feel contented. Okay, there are occasions when you feel really contented. Like lottery, if you get 1 lakh of rupees, you're contented. Okay, but that is temporary. Okay, a state of peace or particularly divine service mode. If you are attached to Lord, if you do a bhajan, if you pray and all, you have a internal peace. That is also a state of happiness. It's also called positive well-being. Positive well-being. Medical terminology, positive well-being. So these are the various terminology for happiness. Okay. If I'll give you some examples of happiness. For example, some of the examples are, for example, a bride's feeling on a joy of wedding day. Wedding day, our manasula or happiness, fantastic. Every woman here would have experienced that. Apra enna acho adala vera vishayam. Ana அந்த சமயத்துல you're very very happy. That day you're so happy. Clear? When your child is born, for example, when my first child was born, I was so happy, very happy. But that is temporary. It went away. After that, now I cannot get that happiness. And the happiness ipo ennala unarave mudiyadhu. So that is another thing. When you pass an exam, for example, when I passed my MD, I was so happy, extremely ecstatic. அப்படியே ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது. But it's all temporary passing. It's not permanent happiness. Like when you get a lottery, all these things, but they are not lasting. So what is the thing lasting and happiness varum abdingiradha I was keeping on thinking. There must be something which gives you. That's why I always felt happiness is in you. It's not outside. Or possession, or car வாங்கினா, for example, when I got my first Maruti, அந்த புதுசா மாருதி ஒன்று முதல்ல ஒரு சின்ன கார் கொண்டு வந்தான். அந்த மாருதி வாங்கின உடனே எனக்கு I was so happy. 95,000 rupees I remember. I was so happy. But அது வந்து after 1 year அப்புறம் அந்த happiness போயிடுது. So what is the thing which gives me permanent happiness? அப்படின்னு நினைச்சிட்டு I kept on searching the web. What is the thing which gives?
Webb says there are 3 things which make people permanently happy, at least for long. Like close relationship. You're always happy with at home with your mother, your father, your wife, your brothers. I've always seen. And the bonding with people, என்னோட பேரனை பார்த்தா I feel extremely happy. So if he's near me, I'm all the time happy. Like நம்மளோட குழந்தை இருக்கும்போது அந்த குழந்தை வளரும்போது we are all excited about the child. அந்த குழந்தை நடந்தா ஹாப்பியா இருக்கும், பேசினா என்ன பண்ணாலும் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம ஹாப்பியா இருப்போம் அந்த குழந்தைகிட்ட. So close relation one which can give you long standing happiness. Next is devotional service. Devotional service na like you're praising the Lord or Maha Mantra solitaire இருக்கீங்க, or you're doing puja. A lot of people they get ecstatic. I'm not exaggerating. இந்த பஜன் பண்ணும்போது பார்த்திருக்கீங்களா, அப்படியே தன்னை மறந்து பாடுவோம். நான் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன், தன்னை மறந்து டான்ஸ் ஆடுவோம். That is ecstatic happiness. அது வந்து it's long lasting. That is if you get attached to Lord, you get அப்படியே ஒரு long lasting happiness in you. அது இருக்குமா. Devotion service is one thing which can give you long lasting happiness. Next thing is helping others. Very, very important. The moment you help others, you get happiness. It's more than he gets happiness, you get happiness. அதுவும் if you help a person, ஒண்ணுமே தெரியாதவன் ஒரு காரணமே இல்லாம ஹெல்ப் பண்ணா, ஒரு ரீசனே சும்மா for the sake of helping, if you help, that is fantastic. You will really, I'm telling you, you will have that lasting happiness in you. These are the 3 things which I found out that these are the things which can cause happiness to you. Okay, now I'll give you some tips. என்னென்ன பண்ணா happiness வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு எப்பயுமே ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணும்போது we must some carry home message இருக்கணும். நான் இதெல்லாம் பண்ணா I'll be happy. Now what are the things if you do you're happy அப்படின்னா, first thing, remember, happiness is a choice. You have to take the decision to be happy. In fact, ஒரு old age home ஒரு lady வந்து was brought into the old age home. Ground floorல ஒரு room காமிச்சாங்க, அழகான room. Do you like this madam? Na, I'm extremely delighted to see this room அப்படின்னா. சரி, அப்புறம் அந்த ஆள் சொன்னா, ஸோ ஓல்டே கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து யாருக்காவது வேண்டி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கூட்டிட்டு போய் நடக்க வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் காமிச்சா. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல அந்த ரூம் கொஞ்சம், ஓ இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் அப்படின்னால. ஏன்னா எப்படி சொல்றான்னு சொல்லி செகண்ட் ஃப்ளோர் இதுக்கும் அவளுக்கு செகண்ட் ஃப்ளோர் கூட்டு போய் அங்க போய் நடக்க வச்சு காமிச்சோன்னா அந்த ஓ இட்ஸ் அமேசிங் அப்படின்னா. அப்ப அந்த பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர், என்ன மேடம் நீங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா, எனக்கு எது கிடைக்கிறதோ அதை வச்சு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், அதுதான் எனக்கு ஹாப்பினஸ். ஸோ அதுதான் வேற. what you deserve you get, what you desire you do not get. Please remember, what you deserve you get. அதை வச்சுன்னு ஹாப்பியா இரு, what you get ஹாப்பியா இரு. That is what is happiness. Please remember, it is up to you to intentionally choose every single day happiness. Every எழுந்த உடனே first thing you pray to God. God, thanks for giving me one more day. Keep me happy throughout. Give me the sense of happiness, contentment throughout the day. அது மாதிரி தான் வேண்டணும். Please remember, happiness will never come by possessions. In the வீடு, it is not permanent for me. In the car, it's not going to stay with me through her. S.P. Balasuram earned so many millions. I'm not exaggerating. His income is something in millions, but nothing came with him. Please understand, nothing will come with him. So it's all not permanent. Clear? So, but அவன் பாடும்போது அந்த ஹாப்பினஸ் வேற எதுக்குமே அவனுக்கு கிடைச்சிருக்காது. பாடும்போது அந்த ஹாப்பினஸ் தான் அவனுக்கு மேக்ஸிமம் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ ஓகே, டிப்ஸ் ஃபார் ஹாப்பினஸ். ப்ராக்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபார் ஹாப்பினஸ் என்ன தெரியுமா? வேல்யூஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டி அண்ட் வேல்யூஸ் இருந்தாதான் நமக்கு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஒரு கரப்ட் மேன் வில் நெவர் பி ஹாப்பி. டிஸ்ஆனஸ்ட் பர்சன் வில் நெவர் பி ஹாப்பி. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். எனி பேட் ட்ரேட் இருந்தாவே ஹாப்பினஸ் இருக்காது நமக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்தே குட் குவாலிட்டிஸ், குட் வேல்யூஸ். நம்ம நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல படிக்கும் போது we used to have moral science கிளாஸ்லாம் இருக்கும். இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் மறந்தே போயிட்டாங்க. மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்பெல்லாம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சைல்ட்ஹுட்ல தான் இந்த மாரல் வேல்யூஸ் நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும். சின்ன வயசுல இருந்தே நீ கற்றுக் கொடுத்தேன்னா then the child develops these moral values and integrity and all that and grows up happy in life. That is why there is a small, I read this somewhere in a WhatsApp la vandhudu. If a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with hostility, he learns to fight. See, hostility irukudadu child. If a child lives with jealousy, then he becomes guilty. If a child lives with tolerance, he becomes patient. If a child lives with praise, nee eppa paathalum kolandai praise pannite irundha, he learns to appreciate people. If the child lives with acceptance, then of course he lives with love. If child lives with honesty, he becomes truthful. Child lives with godliness, then he has peace of life. So child da in the habit நம்ம
5ல் விளையாதது 50 60ல் விளையாதுன்னு சொல்லுவோம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம சைல்டுக்கு வந்து இதுதான் நம்ம இன்கல்கேட் பண்ணி கொடுக்கணும். வேல்யூஸ், மாரல் வேல்யூஸ் பண்ணி கொடுத்தா ஹாப்பியா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு. நெக்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூ டூ ஃபைண்ட் பேஷன். வாட் எவர் இஸ் யுவர் பேஷன் லைஃப், அந்த பேஷனை பண்ணாதான் நீ ஹாப்பியா இருப்பியா. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ். நானும் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் ஒரு சினிமாவில் நடிச்சோம், கேளடி கண்மணின்னு ஒரு படத்துல. அந்த படத்துல வந்து அவரோட ஒய்ஃப் செத்து போயிடுவார். நான் வந்து என்னை கூட்டிட்டு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து செக் பண்ணிட்டு நான் அவரை ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு செத்துட்டான்னு அப்படியே என்னை கட்டி பிடிச்சு அழுவார். அப்ப கொஞ்சம் ஜாஸ்தி உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் நடிச்சிட்டேன். அந்த டைரக்டர் சொன்னாரு, ஐயோ டாக்டர் நீங்க அவ்வளவா உணர்ச்சி ஆகக்கூடாது, அவர் தான் உணர்ச்சி ஆகணும்னு. ஸோ ஒரு செட்டு கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எடுக்கும்போது உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நான் பேசியிருந்தேன், எப்படி சார் இவ்வளவு நல்லா பாடுறேன் நீங்க அப்படி கேட்டோன்னே அவர் சொன்னாரு, ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் வந்து எனக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ நான் பண்றேன், எனக்கு என்ன பிடிக்கிறது பாடுறது எனக்கு பிடிக்கிறது, நான் பாடுறதுக்கே எனக்கு பணமே கொடுக்குறாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு. பாருங்க, நான் பாடுறேன் அவ்வளவுதான், எனக்கு பிடிச்சது நான் பண்றேன், அதுக்கு எனக்கு பைசா வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ டூ எனி திங் வித் பேஷன், மணி இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் வந்துட்டே இருக்கும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப நான் டாக்டர் ப்ரொஃபஷனா அந்த டாக்டர் ப்ரொஃபஷனா ஒரு லவ்வோட ஒரு பேஷனோட பண்ணனா மணி வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ லைஃப்ல வாட் எவர் இஸ் யுவர் லைஃப் பேஷன், யூ மஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் யுவர் லைஃப் பேஷன். Find out the life passion and do it. Then you will never have to work. In fact, there is a proverb which says you never have to work if you enjoy your job. Please understand. Engage in meaningful activities which is very meaningful to you. Things you love, you do. Appada happiness irukuma. Because 50% of our life we are doing in job. On the job happy alana, you'll never be happy. If ஒரு பேங்க்ல போய் உட்காந்து உனக்கு பிடிக்காம உட்காந்துட்டே இருந்தா 50% of your life waste ஆயிடும். உனக்கு பாடணும் அப்படின்னா அது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் இஸ் a music director. அவன் பேங்க்ல பெரிய ஆஃபீஸரா இருந்தான். பட் அவனுக்கு பாட்டு ஏற்றணும் பாடணும் அப்படின்னு ஆசையிலே இருந்தான். அவன் வந்து பேங்க்ல போய் பாடிட்டே இருப்பானா, எல்லாருமே திட்டுவாங்க இல்லையா பேங்க் ஆஃப். பட் அவனோட பேஷன் அது. தைரியமா ஒரு நாள் குவிட் பண்ணிட்டு வந்து he started off and he became a great music director. So தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, வாட் எவர் இஸ் யுவர் லைஃப் பேஷன், உனக்கு மனசு என்ன சொல்றதோ அதுக்கு you follow that and do it, then you'll be happy. Another tip is don't judge others. லைஃப்ல வந்து நீ ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருந்தா you'll never have friends. எல்லாத்தையும் ஒரு குறை இருக்குதான் செய்யும். Please understand. If you keep on judging people, then you'll never have friends in life. You must have emotional intimacy with the person. Emotional intimacy தான் உனக்கு வந்து happiness கிடைக்கும். Stop complaining. Complain பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க யார பத்தியும். Because everybody has got flaws. உனக்கும் ஒரு flaw இருக்கும், அவன் உன்னை பத்தி சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டு பேரும் சொல்லாம இருந்தாதான் forget. And don't forget to apologize. This is very very important. லைஃப்ல வந்து ஹாப்பினஸ் இருக்கணும்னா நீ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அந்த தப்பை வந்து ஐம் சாரி நீ சொல்லணுமா. சொல்லலைன்னா யூல் பி அன்ஹாப்பி, யூ வில் பி அன்ஹாப்பி. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவனுக்கு கூட தெரியாது, அவங்க கூட போயிடும், மறந்து போயிடுவான். பட் யூ வில் ஃபீல் அன்ஹாப்பி. ஸோ நீ அப்பாலஜைஸ் பண்ணிடு. ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா immediately go and apologize. You'll never have to worry. You'll be very happy. Internally you'll be happy. Anger, if you don't apologize, anger will come and steal your happiness. Please understand. In fact, never judge a person. ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி இன்னைக்கு காத்தால தான் படிச்சேன். ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு அம்மா வந்து ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா அந்த குழந்தையோட இருக்கான், ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா. அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து 2 பழுத்த மாம்பழம் கையில இருந்துதான். ஸோ அந்த அம்மா வந்து கேட்டாங்கன்னா, பாப்பா எனக்கு வந்து ஒரு பழம் கொடு, நீ வச்சுக்கோ, ஒரு பழம் நான் கொடுத்து. அந்த குழந்தை இமீடியட்டா 2 பழத்தையும் கடிச்சிருந்தான். கடிச்சோன்னு அந்த அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. என்னடா அது, நான் இவ்வளவு அஃபெக்ஷனா இந்த குழந்தைய வளர்க்குறேன், பட் நான் ஒரு மாம்பழம் கேட்டோம் நிறுத்தி கடிச்சிட்டு எப்படி அப்படின்னு நினைச்சாலா. அப்ப அந்த அப்படி நினைச்சிட்டு தன்னோட குழந்தைய பத்தி ராங்கா ஜட்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை இமீடியட்டா சொல்லித்தான், அம்மா இந்த பழம் டேஸ்டியா இருக்கு, இந்த பழம் கொஞ்சம் புளிக்கிறது, இந்த நல்ல பழத்தை நீ வச்சுக்கோ, அதுக்காக நான் கடிச்சு பார்த்தேன்னு கொடுத்தானா. கொடுத்தோன்னா அந்த அம்மா கண்ணில் தண்ணீர் வந்துச்சா, எதுக்காக நான் வந்து அன்னெசரியா ஜட்ஜ் பண்ணேன் குழந்தைய இப்படி. So that is why you don't judge, because things are happening to some ஒரு external force நடந்துட்டு இருக்கு. So you cannot judge. என்ன ரீசன் அவன் பண்றான் அதுல நமக்கு தெரியவே தெரியாது. So don't allow the judgment to be done by him. அவர் தான் பண்ணணும், நீ ஒண்ணுமே ஜட்ஜ் பண்ண. You keep on doing what is required of you. Clear? So the third tip which is don't judge people and stop complaining about anybody. Only then you will be happy. The fourth tip is learn to love yourself. Lot of people இத பெரிய ப்ராப்ளம்னா தன்னை பத்தியே பேடா நினைச்சிட்டு இருக்கான், அதனால தான் அன்ஹாப்பியா இருக்கான். அவாய்ட். இன்ஃபேக்ட் அந்த கிஃப்ட்ல பார்த்தா பாருங்க, ஒரு மிரர்ல தண்ணியை கிஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவன் he is loving himself so much. Please understand. Avoid comparing yourself to other people, because the biggest problem unhappiness is you start comparing. அந்த டாக்டர் என்னோட இப்படி இருக்கான் அப்படி நான் நினைச்சுப்பேன். இன்னொருத்தர் வந்து
ஒரு பாடகன் வந்து ஐயோ எஸ்பிபி மாதிரி என்னால் பாட முடியல அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன்னா நீ தான் இப்படி தெரிஞ்சுக்கோ. யூ forgive yourself for whatever mistakes you do. ஒன்னையும் நீ வந்து forgive பண்ணிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். I am greatங்கிற ஃபீலிங் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நீ கார்த்தால எழுந்த உடனே, இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் I said is talk to yourself once every day, otherwise you will miss meeting an excellent person in this earth. Please understand, you must talk to yourself. இன்ஃபேக்ட் ஃபாரின்லாம் வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷனுக்கு எவ்ரி டே மிரர் மின்னல் உட்காந்து they ask them to say I am great, I am wonderful, I am truthful, I will do good to people. அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா உன்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படியே ட்ரீட் ஆகிட்டே இருக்குமா. இட் கீப் ஆன் சேயிங் he is good, he is kind, he is very truthful சொல்லிட்டே இருக்குமா. அப்ப அதை சொல்ல நீ ட்ரூத்ஃபுல் ஆயிடுவியா. So this is a way to be happier. And never focus on physical flaws. என்னோட மூக்கு இப்படி இருக்கு, வளைஞ்சிருக்கு, என்னோட கண்ணு சரியில்லை, என் காது சரியில்லை, இப்படி நினைச்சுக்காத தயவு செய்து. லைஃப்ல எல்லாருக்கும் எல்லாரோட பிறப்பும் வந்து ஒரு பர்பஸோட வந்திருக்கு. அவன் கிரேட் அந்த விஷயத்துல. எவ்வளவு பேர் இப்ப ஒரு காமெடியன் ஒருத்தர் இருக்கான், இப்ப தமிழ் பாக்குறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கான், ஆனா இது ஒன் ஆஃப் பிக். இப்ப இவனே எடுத்து பெரிய காமெடியன் நம்மளோட பாக்குறது சுமாரா தான் இருக்கான், ஆனா he is so very entertaining to the public. Please remember. So please turn to love yourself. If you don't love yourself, you'll never be happy. This is another tip for being happy. The next tip is appreciate your spouse, partner. Life la புரிஞ்சுக்கோங்க, 25% of your life you live with your parents, but 75% you live with your spouse, you live with your partner life. So that's a very huge thing. If you're not happy with your spouse, if you're not happy with your partner, you'll become very unhappy. Be forgiving. Forgive. Doesn't matter. இங்கிலுமா ஒரு பேஷண்ட் தப்பு சொன்னா நீ வந்து forgive பண்ற, ஆனா உன்னோட பார்ட்னர் சொன்னா பண்ண மாட்டேங்கிற. Please try to forgive your partner. Put relationship before work. That is very, very important. Because, for example, for a man, a woman is the most beautiful creation of God. Why? Because you can feel a woman's, you can feel her innocence in the form of a daughter. You can feel her care in the form of a sister. You can feel her worth in the form of a friendship, as a friend. You can feel her dedication in the form of a wife. You can feel her divinity in the form of a mother. What a beautiful statement. In fact, this came in WhatsApp only. I was so touched. In a great tribute to women, all women, Parga. Amazing. Please understand. Spouse, of course, ladies in the mari men mele affectionate irukano. Oru gents mathra affectionate and the problem. Women also, but generally women are very affectionate. And the sex வந்து female sex ங்கிறது ஒரு giving sex. They contribute, they allow everybody take from them. Adana it's a beautiful thing. But men வந்து அவளா இல்ல. But men have to change themselves and know their importance. Womenோட importance தெரிஞ்சு appreciate. உன் wife நீ மாதிரி தூக்கி வச்சிட்டேனா அன்னைக்கு எல்லாமே உனக்கு ஹாப்பி. சாப்பாடு நல்லா இருக்கும், எல்லாம் நல்லா இருக்கும் வீட்ல. So understand that appreciating our spouse is one of the most important tips for being happy in life. Next, build strong relationships. This is very important. Your family, friends, loved ones, eat together, laugh together. In fact, if a family eats together, they always bind together. நான் பார்த்திருக்கேன். இப்போ வந்து கரண்ட்லி எப்படின்னா யாருமே தனித்தனியா தான் சாப்பிட்றாங்க. அது கூட தனித்தனியா அப்படி ஒன்னா சாப்பிட்டா கூட அவன் செல்லு வச்சுன்னு பார்த்துட்டு தான் சாப்பிட்றான். தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, அது மாதிரி இருக்கவே இருக்காதுங்க. eat together. When you're eating, forget about other. அந்த பாண்டுங்கிறது you have to nourish friendship. What is friendship னா ஒரு பிளான்ட் வளர்க்கறதுக்கு எப்படி நம்ம நரிஷ் பண்றோம் அது மாதிரி you have to nourish friendship. அப்பதான் அது வளரும். ஒரு பிளான்ட்ங்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்டுங்கிறது ஒரு ட்ரீ மாதிரி. அவனை வளர்க்கணும் அப்படின்னா you must nourish him. In fact, this also I saw recently. Life is a visiting card. Wife is a memory card. Husband is an ATM card. Very important. Girlfriend is a debit card. Neighbor is a greeting card. பக்கத்துல சும்மா greeting தான். Child is an identity card. It gives you identity. But friend is Aadhaar card, useful everywhere. So very, very important friendship. In fact, friends, நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது you're always eternally happy. I'm telling you. நீ ஒய்ஃபோட இருக்கும்போது கூட அந்த happiness, I'm not exaggerating. ஒரு ஃப்ரெண்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வந்தா, என்னோட ஸ்கூல்மேட்லாம் வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிச்சானா அப்படியே தன்னை மறந்து அப்படியே அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் பேசி ஹாப்பியா இருப்போம். பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் ஒன் திங் யூ மஸ்ட் நரிஷ். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாத்திரம் இல்லை, ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் செத்து போனா கடைசியில ரிலேஷன்ஸ் தான் உன்னோட இருக்கான். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் டெவலப் திஸ் பாண்ட் இன் லைஃப். இந்த பாண்ட் தான் வந்து கிவ்ஸ் யூ. பிகாஸ் நீ என்ன பணம் வச்சிருந்தாலும் இட் வில் நாட்.
அந்த அன்பு இருந்தாதான் people bind to you. Please understand this. So very important is build strong relationships in life. That will give you happiness. Another tip to be happy is tell yourself that you can overcome anything. அதுதான் கஷ்டங்கிறது வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் வரும். கஷ்டம் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. Please understand this. பட் இந்த கஷ்டம் இருந்தா கூட if you tell yourself yes this also will pass அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கணும். Because every problem has got a solution. Remain optimistic in life. Optimistic இருங்க. அப்பதான் you feel happy. Remember that you are a very very valuable person. You can contribute a lot to overcome any obstacle in life. That's why there's a proverb which says if you are comfortable with yourself, you will be comfortable anywhere. What a beautiful statement. If you are comfortable with yourself, you will be comfortable anywhere. So the next tip is be comfortable with yourself. Tell yourself, yes, I can achieve, I can overcome this problem. Because problem இல்லாத வாழ்க்கை இப்ப இங்க கேக்குற எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. I'm telling you, ஏதாவது ஒரு விதத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து have a solution. Provided you know, you think, yes, I can overcome it. And the or small tip you take in life, you'll be very successful. Next, boost your self-confidence. And the self-confidence அப்பப்போ பூஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். Surround yourself with positive people. The negative people ஓட இருக்கவே இருக்காதுங்க. நெகட்டிவா பேசியிருந்தா ஓடி போயிடுங்க அங்கிருந்து. பாசிட்டிவ் பீப்புளோடய இருக்கணும் லைஃப்ல. Don't isolate yourself in this world. You're not alone. You have to be. In fact, அந்த இதுல பாருங்க, அவன் பாக்குறதுக்கு நோஞ்சா மாதிரி இருக்கான். ஆனா அவனை எப்படி பாத்துக்கிறான்னா ஒரு பெரிய பைல்வான் மாதிரி பாத்துக்கிறான். அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். When you wake up in the morning, you have two simple choices. One is go back to sleep and dream, or wake up and chase your dream. உனக்கு என்ன ட்ரீம் வந்து அது சேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் உனக்கு இருக்கும். Choice is yours. Please understand. So another tip where you can be really happy in life is the self confidence. Anything I can do அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு வரணும். அப்படி வந்தாதான் you are happy. இல்லாட்டி அப்படி டிஜெக்டட் ஆயிடும் லைஃப்ல. The next tip is to be happy, you must be healthy. Please understand. நான் டாக்டருக்காக நான் சொல்லது, தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. கை கால் வலி இருக்குன்னா உன்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது. வெளியில போய் ஜாலியா சுத்திட்டு வர முடியாது. So you have to be healthy. If you healthiயா இருந்தாதான் you can enjoy this world. Please understand this. So get about 7 to 9 hours of deep sleep. Very important. Prioritize your fitness. That is very important. A lot of people, they prioritize. அதுக்குன்னே பாடுபடுவாங்க. இவ்வளவு நடக்கணும், 6000 steps நடக்கணும், 10,000 steps இப்படிலாம் சாப்பிடணும். Please give importance to all that, because fitness is one thing, which is because நீ இருந்தாதான் இந்த வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ இருக்கிறதுக்கு you have to be fit. டயபிட்டிஸ் வந்து, சர்க்கரை வந்து, அது ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து, கொலஸ்ட்ரால் வந்து, ஹார்ட் அட்டாக் வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது. You'll be bedridden. Please understand this. So increase your activity levels every day. Keep on அந்த ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டு வந்துக்கணும். அப்படி டல்லா சோம்பேறி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Because to be happy, you have to be energetic. இந்த எனர்ஜிங்கிறது ஹெல்த்தில் தான் வரும். So if you really want to be happy, be energetic, be healthy all the time. The next tip is gratitude. Very very important. The gratitude இருந்தாதான் you'll be happy. ஆக்சுவலி ஒரு குறளே இருக்கு, என் நன்றி கொண்டார்க்கும் வேண்டாம் ஓய்வில்லை, செய் நன்றி கொண்டம் அவருக்கு. வாட் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் கிராட்டிடியூட் ஃபார் குட் திங்ஸ் அண்ட் குட் பீப்புள் இன் லைஃப். நம்ம சொல்லவே மாட்டேங்கிறோம் சார் எல்லாருக்கும். இன்ஃபேக்ட் காத்தால ஒய்ஃப் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட யாருமே வந்து தேங்க்யூன்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். பிகாஸ் யாராவது காஃபி போட்டு கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு வந்து தேங்க்யூன்னு சொன்னா என்ன ஆச்சு சொல்ல மாட்டேங்கிறோமே. பிகாஸ் வி ஆர் டேக்கிங் பீப்புள் ஃபார் கிராண்டட். இந்த கிராட்டிடியூட் இல்லைன்னா லைஃப்ல வந்து you'll be unhappி. Be very grateful to people around. The more grateful you are, people become attached to you. Please understand. நீ ஒரு குழந்தைகிட்ட கூட ஒரு எங்களோட இதுல ஃபேமிலி மீட்டிங்ல ஒரு குழந்தை பாடிதுன்னா எல்லாம் கை தட்டினா அந்த குழந்தை சோ எஸ்டாட்டிக். ஆஹா என்ன பிரேஸ் பண்ணிட்டாங்களேன்னு. அது மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கே அந்த ஃபீலிங் இருக்கா. அடல்ட் கூட how they crave for appreciation பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கிராட்டிடியூடுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப். இஃப் யூ இந்த attitude இருந்தாதான் you'll be happy. Please understand. In fact, I'll tell you one incident which happened. And the gratitudeங்கிறது பத்தி 1975ல I joined HM Hospital as a duty doctor. அப்ப நைட்டு நாங்க வந்து ஜென்ரலா அவங்க நைட்டு வந்து ஒரு 12 மணிக்கு படுத்துருவோம். 5 மணி 6 மணிக்கு எழுந்து அப்படி நைட் டியூட்டி பண்ணிட்டு இருப்போம். யாராவது ஒரு 3 மணிக்கு வந்தானா கூட எல்லாரும் எழுப்புறதுக்குள்ளாரே 15 நிமிஷம் ஆயிடும். எல்லாரும் எழுந்து வந்து பண்றது கூட ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துன்னா எழுப்புறதுக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஒரு நாள் ஒரு 3 மணிக்கு ஒரு கால் வந்து எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப நெஞ்சு வலிக்கிறது, டாக்டர் நான் வரலாமான்னு. பாப்பா நோ ப்ராப்ளம் வந்துருன்னு சொல்லிட்டு நான் எழுந்து போய் எல்லாரையும் எழுப்பி ஒரு 5 மினிட்ஸ் எல்லாரையும் எழுப்பி ரெடியா வச்சிருந்தேன். ஒரு கார் வந்தது.
உட்கார வந்தோன்னா ஒரு பேட் ஹார்ட் அட்டாக் கேஸ். அவனை கொண்டு வந்து இதுல ஐசியூல போட்டு இமிடியட்டா அவனை கார்டியக் இதெல்லாம் ரெசிஸ்டேஷன் ப்ரொசீஜர்லாம் கொடுத்து காப்பாத்தினோம். அவனை காப்பாத்திட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு கார் வந்தது. இன்னொரு கார்ல, சார் எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப செஸ்ட் பெயின் வந்திருக்கு சார், இருப்பா இப்ப நான் இவனை பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் சொல்லி அனுப்பிச்சேன் இந்த மாதிரி இவர் இன்னும் 5 minutes சரி பண்ணிட்டு நான் வெளில வரேன், அது இல்லாட்டி இவர் செத்து போயிடுவாங்க. அதனால அவங்க இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தேன், நீ இவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்தோடனே எங்க அப்பாவை காப்பாத்திட்டாரு இவர். அவன் அப்படியே அவங்கள அப்படியே அந்த கிராட்டிடியூடா நிக்கிறாங்க வெளியில இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வெளியில அந்த கேஸ் பார்க்கும்போது அந்த கேஸ் கார்ல செத்து போயிடுது. அவங்க சொல்றாங்க, என்ன சார் டாக்டர், நான் போன் பண்ணிட்டு வரலாமான்னு கேட்டேன், நீங்க வான்னு சொன்னீங்க, வான்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து என்ன உட்காந்து வச்சு இங்க சாவடிச்சிட்டீங்களா. இந்த பக்கத்துல இவங்க இங்க யார நான் காப்பாத்தினோம் அவங்க எல்லாம் ஒரு ஃபுல் கிராட்டிடியூடா, டாக்டர் தெய்வமே நீங்க இவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஆக்ட் பண்ணி எங்க அப்பாவுக்கு இவ்வளவு பேடா இருந்தா நீ காப்பாத்தினேன்னா. இங்க திட்டுறான் ஒருத்தன், யோ என்னைய படுபாய் எங்க அப்பாவை கொண்டுட்டேன்னு. அப்பதான் நினைச்சேன் லைஃப்ல இந்த கிராட்டிடியூடுங்கிறது அவன் அந்த அவன் சொல்லாம இருந்ததுதான் வச்சுக்கோ சார், நீங்க அவரே பாத்துக்கலாம் சொல்லியிருந்தானா எனக்கு அப்படியே இதா இருக்கும். பட் அவன் வந்து the person who lived, who became okay இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்து, he was so grateful to me throughout his life. யாரும் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்லிருக்காங்க, இந்த டாக்டர் தான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு காப்பாத்தினாருன்னு. Throughout his life, I'm telling you, every birthday he'll come to my clinic, he'll come to my house, give a cake and say, I'm living because of you, doctor. And the gratitude, attitude was something phenomenal, I'm telling you. Every time I remember, Narayan, what a great man soul you are. நான் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் தான் பண்ணேன், இன்ஃபேக்ட் அது தப்பா தான் பண்ணினேன், எவனோ ஒருத்தருக்காக நீ வந்து உயிர் வாழ்ந்த, பட் ஸ்டில் you're so grateful to me அப்படின்னு சொல்றேன். So I always feel and the gratitude very very important in life. If you have gratitude, you'll be very successful. Next, happiness in serving others. Wow, fantastic. When you serve others, there is a hormone called endorphin that is produced. Although if you help people, unknown people, then you have a hormone called endorphin that is produced. And the happy, I'm not exaggerating, நீங்க அதை பண்ணினா தான் தெரியும். ஒண்ணுமே சும்மா ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு ஜெனுவினா நீ வந்து ஒண்ணுமே தெரியாதவனுக்கு நீ பணத்தை கொடுத்தா அவன் வந்து அப்படியே அவன் கண்ணால உன்னை வந்து அப்படியே இது பண்ணான்னு வச்சுக்கோயேன், அமேசிங்கா இருக்கும். I'm telling you, happiness in serving us. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. That is what is important. That will only give happiness to you. You do something to a person without expecting anything in return. That is beauty of happiness, of serving our people. Understand, please understand. In fact, I'll tell you a small incident which you can never forget. நான் ICU ஸ்டான்லில 74ல இருக்கும்போது ஒரு ICU பெரிய செட்டப், எங்களுக்கு ஒரு 40 பெட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஐசியூல. நைட் ஒரு மணி இருக்கும். ஒரு ராஜகோபால், ஐ ரிமெம்பர் ஹிஸ் நேம் ஆல்சோ, ராஜகோபால் அவர் ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாரு. ஸோ நான் வெளியில வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணேன், யார்ப்பா அட்டெண்டர் ராஜகோபால் இருக்காரு, அவர் சீரியஸா இருக்காரு பாப்பான. ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 13 வயசு 14 வயசு ஒரு பையன் இருப்பான். சார் எங்க தாத்தா தான் சார், பாப்பா அந்த கடைசி பெட் போ, அங்க அவர் உட்காந்து அவர் போகணும். ஸோ அங்க கடைசி பெட்டுக்கு போனா நான் வந்து பாக்கி கேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவன் கடைசி பெட்ல அவர் கையை பிடிச்சி நின்றே இருந்தான். 2 மணி 3 மணி 4 மணி 5 மணி மட்டும் நின்று இருந்தான். 6 மணிக்கு அவர் செத்து போயிட்டார் ராஜகோபால். ஸோ நான் வந்து அவன்கிட்ட சொன்னேன், பாவம் தாத்தா செத்து போயிட்டார், அவர் பேட். அவன் அந்த பையன் சொன்னான், சார் இவர் யார் சார் இவர்? என்னடா ராஜகோபால், நீ தான் நான் கூப்பிட்ட உடனே நீ வந்தியாடா அப்படின்னு. இது சார் இவர் இல்லை சார் ராஜகோபால், என்னோட தாத்தா இவர் இல்லை சார், இவர் வேற. அப்ப ஏன்டா அவர் கையை பிடிச்சி நீ இவ்வளவு நின்று இருந்த அப்படின்னா, சார் அவர் என் கையை பிடிச்ச போது அவருக்கு ஏதோ ஓணும்னு மாதிரி தோணித்து சார், அவருக்கு ஏதோ யாரோ இருக்கணும் பக்கத்துல மாதிரி அவரோட பிடிப்பு அப்படி இருந்தது சார். ஸோ அதனால நான் விடாம அவர் பரவாயில்ல என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார், எனக்கு பாவமா இருந்தா அதனால தான் இருந்தேன். அப்பதான் என் கண்ணுல தண்ணீரே வந்து, ஏய் வாட் அ கிரேட் பர்சன் யூ ஆர்டா. இந்த வயசுல உனக்கு வந்து மத்தவனுக்கு செத்து போற சமயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தாடா, கிரேட் ராணி, ஃபேன்டாஸ்டிக். நான் உன் காலில் விழணும்டா, அப்படியே சொன்னான். நான் உன் காலில் விழணும், அவ்வளவு பெரிய கிரேட். நான் பண்ற சர்வீஸ் கூட நீ பண்ண சர்வீஸ் இல்ல சார், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சார் போயிட்டான், ஓடி போயிட்டான் வெளில. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இந்த இன்சிடென்ட் வந்து he hit me in my mind. You must help people. If you don't help people, you'll never be happy. I'm telling you, please help people, because this is one way in which you can really be happy. Next, of course, create long-term good habits. The habits are very very important in life, because in fact there is a proverb which says we first make our habits and then our habits make us. What a beautiful proverb. We first make our habits and then our habits make us. The habit la dhaan vandu happiness varuma. Like getting up early in the morning is a habit, but on the habit vandu, if you don't have that habit, you keep on lying down in your bed only. Please understand. So develop good habits which gives you happiness in life. Like praying God is a habit.
do it. You will get happiness. Like even prostrating your parents early morning, fantastic. It's a good habit. They bless you. That gives you happiness. So good things. இப்போ வெளியில இருந்து பெரியவங்க எல்லாம் வந்தானே எங்க வீட்ல வந்து it's a compulsory thing. You should prostrate before them and take blessings. So in the habits now and the good habits, in fact clapping for a person, for example, நல்லா பண்ணா பாடுனாங்க என்ன clap பண்ணுங்க, it gives him happiness. Please understand. So in the ஒரு trait getting good habits itself gives you happiness in life. Clear? But next, expectations and realities. Life lo வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம், அதனால தான் ப்ராப்ளம் வருது. பட் ரியாலிட்டி வேற மாதிரி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இந்த இதுல படுத்தா பார்க்கும், அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஜாலியா இருக்கணும், ஆனா கடைசியில வராம அவன் தடி அடிச்சு உட்காந்துருக்கான். இதான் அவனோட ரியாலிட்டி. Please understand, adjust your expectation as you go along, because too much expect பண்ணா you'll become unhappy. Don't expect anything from anybody. In fact, நீ help பண்ணா கூட don't expect anything in return. அப்பதான் ஹாப்பியா இருப்ப. If you start expecting something in return, you'll be in trouble. Don't expect anything. In fact, ஒரு கதை இப்ப ரீசெண்டா வைரலா வந்தது. ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்களாம். ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது சடனா ஒரு வெறித்தனமா ஒரு நாய் ஒழுன்னு குலைச்சிட்டே வந்தான். இந்த ஹஸ்பண்ட் ஐயோ ஒய்ஃபை கடிச்சிட்டு போன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஒய்ஃபை தூக்கிட்டானா, தூக்கி கையில வச்சுட்டு இருந்தானா. அந்த நாய் வந்து பக்கத்துல வந்து பார்த்து அப்படியே பார்த்தா, என்னடா குலைச்சிட்டே இருந்த நாய் அப்படியே அவனை தூக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஓடி போயிட்டான். ஓடி போயிட்டோன்னா ஒய்ஃபை கீழே விட்டானா. அவன் நினைச்சான், பாருப்பா ஒய்ஃபை காப்பாத்தினா ஒரு அவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்னா ஒய்ஃப் வந்து தேங்க்யூ வெரி மச் டார்லிங், என்னை காப்பாத்தினீங்க நாயக்கடியில் இல்லாம நினைச்சிருந்தா. கீழே இறக்கி விட்டோம்னா அவன் சொன்னானா, நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன், ஒரு நாய் வந்தா கல்லு தூக்கி எறிய பார்த்திருக்கேன், பட் ஒய்ஃபை தூக்கி எரிஞ்சு நாயை விரட்டுறாலும் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னால அவன். ஸோ தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, எக்ஸ்பெக்டேஷனே வச்சுக்காதீங்க. நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருந்து அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வேற ஏதாவது எதிர்பார்த்தாதான் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ ஹாப்பினஸ் இருக்கணும்னா நெவர் எக்ஸ்பெக்ட். ரியாலிட்டிங்கிறது வேற, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேற லைஃப்ல. கிளியர்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் another tip which you have to understand. Growing by learning. In fact, knowledge is the only thing which gives you happiness. Please understand this. Love and knowledge ரெண்டுமே இருக்கணுமா ஹாப்பினஸ்க்கு. Knowledge alone destroys ignorance as light destroys darkness. That is it. Knowledge alone destroys ignorance. So knowledge in whatever. If I'm a doctor, I must be knowledgeable in my science. If you're an engineer, you be. If you're an auditor, be. And the knowledge is very very important for you to succeed in life. Because ஒருத்தர் நீ ஹெல்ப் பண்ணா உன்னோட நாலேஜ் நல்லா இருந்தா ஹெல்ப் பண்ண முடியும். You can be happy. இப்போ நான் ஒரு பேஷண்ட் வந்து எனக்கு வந்து பணம் கொடுக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, நான் ட்ரீட் பண்ணி அவன் சரியாயிட்டு, டாக்டர் எனக்கு அந்த ஆஸ்மா கம்ப்ளீட்டா குணமாயிடுது அப்படின்னா வெரி வெரி ஹாப்பி. ஐம் டெல்லிங் யூ, ஐம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங். எல்லா டாக்டருக்கும் இருக்கும் அந்த ஃபீலிங். ஒரு டாக்டருக்கு வந்து எனக்கு உங்களால சரியாச்சு டாக்டர் அப்படின்னு சொன்னா அதை விட ஹாப்பினஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ அண்ட் தட் கம்ஸ் ஒன்லி த்ரூ நாலேஜ். ஸோ நாலேஜ், ஸோ growing by knowledge. Every day update yourself regularly. Only then you'll be happy. Clear? The next tip is experience versus possessions. A lot of people think possession la I'm happy. நான் 10 வீடு வாங்கினா 10 கார் வாங்கினா தான் ஹாப்பியா இருக்கும். நோ, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ஒரு தடவை சுவிட்சர்லாந்து போயிருந்தேன். அந்த இடத்த இன்னும் பசுபியா கண்ணில் நினைக்கிறது. ஐம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங். அந்த ஹாப்பினஸ் ஐ கேன். ரீசெண்டா ஹிமாலயாஸ் ட்ரிப் போயிட்டு வந்தேன். வாட் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐம் டெல்லிங் யூ, அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மலை, அந்த பனி, அதெல்லாம் சம்திங் amazing. I'm telling you, you must understand. And the feeling varana, you must experience that. So happiness comes by experience, not by possessions. Very treasure your experience more than your possessions. This is what. So this is another tip to make you happy. Next, keep your personal boundaries. Very very important. Life lo vandu personal boundary with husband wife kuda very important. Husband wife kuda avanga nilame enga irukku therinjukonu. Because many divorces in the earth are only because people are going beyond their boundaries. Beyond. In fact, divorce nona recently or divorce America la or divorce you'll be surprised here. Or married couple married for 70 years or 60 years, and the 70-year-old lady came to the court, I want to divorce my husband. So the judge asked him, what is the reason for you want to, why do you want to divorce him? Upon the wife said, every day when I get up in the morning, I see the same face, I'm fed up, I want to divorce him. That's all. Oh, there's no other reason. I'm fed up here. I'm seeing the same face. The judge also gave a divorce. America la vandu ellathukkum or reason irundha kuduthruvom. So please understand, boundaries are important for everybody. With your relationship, with your friends, ellarum unoda and boundary ma தாண்டாதீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுங்க லைஃப்ல. அப்பதான் you will be happy. Illathi you will be unhappy. If your wife keeps on interfering too much in your job, also you are unhappy. If you keep on interfering with her,
For anything and everything, you're unhappy. Please understand. Space கொடுங்க. Your common things you come together. But when it comes to certain things, give them space to do what they want to do. அப்பதான் your child கூட அப்படிதான் இருக்கணும். Don't think one child நீ எல்லாத்தையும் exercise பண்ண முடியும்னு நினைக்காத. It should be given space. Is it clear to you? So please give space to everybody in this earth. All relations, friends, எல்லாத்துக்கும் ஒரு limit இருக்கு. அந்த limit இருந்தா தான் you're happy. Wife is like electricity. If handled well, they will lit up your life. But if mishandled, they will give you shocks throughout your life. Please understand this. You must understand. The reason is because if you mishandle people, if you intrude into their personal boundary, you get into trouble. So happiness do not go into the boundaries of other people. Next, don't leave issues unresolved. World unhappiness because ஒரு job டப்புனு நடுவுல பண்ணி விட்டுட்டு போனாதான் unhappy ஆயிடுவோம் நாம. So whatever job you want to do it. But job பண்றது கூட the shortest way to do many things is to do one thing at a time. ஒரு job multitasking பண்ணி you get into trouble. I've seen a lot of people. அது இது 15 job பண்ணோம் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். ஒரு job எடு முடிச்சிர அடுத்த job அப்பதான் you are happy in life. I've seen this. This is the biggest tip I found out. Whatever I want to do in the day, I write it down. My wife knows. I write down everything. I do one by one every day. At the end of the day, I see to it that I finish everything. Then I'm happy. At the end of the day, I'm happy. Fantastic. I finish all my job. Is it clear? So happiness, small thing, all these things matter a lot. Because if you have unresolved job, நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் ஆபீஸ்ல இருந்து எல்லா பேப்பர்ஸ் வீட்டுல கொண்டு வந்து பண்ணுவோம். அங்க பண்ண மாட்டான், அங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பான், வீட்டுல வந்து பண்ணிட்டு இருப்பான். So you cannot spend quality time with the family also. Please understand, don't leave issues unresolved because it will make you unhappy. Next, be open to change. This is very important. Life lo you must accept change. This is very, very important, I'm telling you, because life is changing every day. In fact, Bhagavad Gita tells this only. He says, even needi, dharmam ellame according to different stages change ஆகும் அப்படிங்கறார். Change is the only thing that is permanent. If you do not change, you will get a disease called as obsessive compulsive neurosis or disease வருமா. சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. வயசான பார்த்திருக்கீங்களா? சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. Just because they are not willing to change. For example, நான்லாம் 1952ல பிறந்தேன். எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் பேசாம இருந்தேன்னா நான் இது மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு அக்செப்ட் திஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். இஃப் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் திஸ், then I will never change in life. So many things. I'm telling you, இப்போ நான் என்னோட லைஃப்ல I'm telling you, 40-50 years before எங்க அப்பாட்ட போயிட்டு, அப்பா I love this girl, I want to marry, ஏன்னா ஒரே அற ஓடுவார் அவ்வளவுதான் அந்த சமயத்துல. அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு they were not willing to accept any love affair. பட் என்னோட பொண்ணு என்கிட்ட சொல்லுவா, தைரியமா சொன்னா, I am loving this person, I want to get married. I could not do anything. Probably என்னோட பேத்தி this is my husband சொன்னா கூட என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது போல இருக்கு. So this is what is happening. This change is occurring all around us. We have to accept it. The accept பண்ணலனா you get into trouble. If you don't accept what is happening around you, என்னென்ன ஆறுதோ அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ உனக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பிடிக்கல, அது பவருக்கு வந்ததுன்னா அதை பத்தியே கிரம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. You have to accept it. They have come. அவ்வளவுதான், accept it. So please understand, change is the only thing that is permanent. And if you accept it, only you'll be happy. If you don't accept it, you'll be unhappy. Next, of course, value your time. Very important. Make time for fun. Enjoy பண்றதுக்கு டைம் வச்சுக்கோங்க லைஃப்ல. எப்ப பார்த்தாலும் ஒர்க்லயே இருக்கறனால ஹாப்பினஸ் கிடைக்காது. Don't be afraid to make it known that your time is valuable. Because lot of people என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டு விட்டு வெளில போகும்போது ஏதாவது ஒரு ஜாபுக்கு போகும்போது யாரா வந்தா கூட அவங்க தப்பா எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஜாபு கூட லேட்டா போய் இங்க வீட்டுல உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. There is no harm in telling. Foreign போனா they are very, very strict about the time because they value each other's time. But India தான் people don't value anybody's time. In fact, இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஐம் சோ ஹாப்பி இப்போ 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம். பட் ஜென்ரலா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பிரகாரம் ஆரம்பிக்கிறதே 5:30 தான் ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருமே. So please understand, time, if you maintain time, if you value your time, maintain good. If you value your time, you will be happy. என்னோட டைம் இவ்வளவுதான் இருக்கு, 24 hours. அந்த 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணினாதான். Because there's a proverb which says, no man is rich enough to buy back his past. No man, I'm telling you. அந்த டைமை மாத்திரம் யாராலையுமே வாங்க முடியாது. போயிட்டு நீ போச்சுன்னா அவ்வளவுதான். ஒன் டே in your precious life legacy is gone. We have very short life. Please understand, very short life. இந்த ஷார்ட் லைஃப்குள்ள என்னென்ன பண்ண முடியுமோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'm 70 years now. I may have another say maximum 90 years வரனா கூட
I have only 20 years. And the 20 years la or 10 years 50% I'll be sleeping because night la தூக்கம் போய்டும். So அந்த 20 years la 10 years தான் பேலன்ஸ் இருக்கு ஆக்டிவ் லைஃப். அந்த 10 yearsல ஒரு 5 years பிராக்டிஸ் கேட்டு அதெல்லாம் போய்டும். ஸோ மேக்ஸிமம் இன்னும் 5 வருஷம் தான் எனக்கு இருக்கு. அந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். Because I have short life, please. Everybody has got the same problem. ஒரு 30 வயசு ஆளுக்கும் வந்து 90 இயர்ஸ்னா 50 இயர்ஸ் இருக்குன்னா 50 divided by 25 years போச்சு தூக்கத்துல. அந்த 25ல 50% போச்சுன்னா 12 years தான் இருக்கு அவனுக்கு. Please understand. So please understand, our life is very short. அந்த டைமை வேல்யூ பண்ணல, you will never be happy because later on you'll feel இதெல்லாம் பண்ணாம போயிட்டோமே அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹேவ் அ மென்டார் இன் லைஃப். லைஃப்ல ஹாப்பினஸ் ஒன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்னால சால்வ் பண்ண முடியாது உலகத்துல. அதுக்கு தான் குருன்னு நம்மளோட பரம்பரையில குருன்னு வச்சிருந்தான். எது வேணாலும் குருட்டு போய் கேட்கலாம் நம்ம. அது மாதிரி சரௌண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் சப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் மென்டர்ஸ். கோ பிரசன்ட் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ ஐ ஹேவ் அ இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம், நான் அதை போய் மண்டை பிடிச்சி பண்ண முடியாது, என்னால் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ டேக் த ப்ராப்ளம், கிவ் டு மை ஆடிட்டர். இனிமேல் அவரோட ப்ராப்ளம் அது, இட் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இருக்கான்னா அவனுக்கு ப்ராப்ளம்னா கொண்டு வந்து கைலாஷ்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும், அவ்வளோதான். இது இனிமேல் என்னோட ப்ராப்ளம், நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். அந்த பேஷண்ட்க்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது. அதான் திசே வி ஷுட் ஹேவ் மென்டார், சரௌண்ட் யுவர் செல்ஃப் பீப்புள் ஹூ சப்போர்ட் யூ. அப்படி பண்ணினா யூ வில் பி ஹாப்பி ஆல் த டைம். யூ கேனாட் டூ எவ்ரி திங் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் கேபபிள் ஆஃப் டூயிங் எவ்ரி திங் இன் திஸ் வேர்ல்ட். வி நீட் சப்போர்ட். Sometimes when you are depressed, our guru can give us so many things. I'm telling you, என்னோட குரு கிட்ட போய் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா நான் சொன்னா பியூட்டிஃபுல்லா சால்வ் பண்ணி தருவார். I'm so happy that way. Clear? Very important. Next, of course, stretch yourself anything. லைஃப்ல வந்து ஒரு ஜாப் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், கடினமா இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங், இந்த லேடி பாருங்க எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்றான்னு. ஸ்ட்ரெச் yourself as much as possible to do a job. நீ அந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணாதான் அதோட ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். நீ சும்மா உட்காந்து nothing will come to you on your table. Please understand. ஒரு பறவை கூட அம்மா வந்து வாயில கொண்டு ஊட்டணும், ஆனா அந்த குழந்தை தான் சாப்பிடணும். அது மாதிரி stretch yourself as much as possible to do any job. Please understand this. Very, very important in life. Next, of course, is be with nature. Happiness ku வந்து நேச்சரோட இருக்கணும், வாழ தெரியணும். Only way to connect to divinity in universe is being with nature. I'm not exaggerating. ஒரு சும்மா ஒரு waterfall போய் பாருங்க, how happy your mind is. When I go to Kodaikanal and see all the beautiful sceneries, எல்லாம் பார்க்கும்போது waterfall எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு divinity உள்ள இருந்து வரும், happiness. Oh, what a great thing God has created. So many of us நம்ம நேச்சர் பக்கமே போறதில்லை because we are so absorbed in our day-to-day activities. We don't go towards nature at all. Try to get away from this. Go and try to enjoy. சும்மா I'm not exaggerating. மெரினா பீச்ல போய் இந்த அலையை பார்த்துன்னு தான் போறோம், எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது. I'm not exaggerating. ஒரு சைல்டு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு அந்த அலையை பார்த்தோன்னே, அந்த ஹாப்பினஸ் நமக்கும் வரணும். So be with nature. That's the only way to be connecting to divinity. Next, get out of debt. Lifeல வந்து people who are unhappy are எல்லாத்தையும் வாங்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் லோன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடான், எல்லாம் லோன் வாங்கிடுறான். வாங்கிட்டு அடைக்க முடியாம கஷ்டப்படுறான். அது இப்ப சடனா வந்து இந்த கொரோனா வந்து எல்லா ஜாப்ல இருந்து தூக்குறான், சம்பளத்தெல்லாம் குறைச்சிடான். கடன் பட்டார் உள்ளம் போல்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு. அவ்வளவு கஷ்டப்படுறான். கெட் அவுட் ஆஃப், நெவர் கீப் டெட்ஸ். உனக்கு வேண்டாம்னா வாங்கவே வாங்காத, இல்லாட்டி யூ வில் பிகம் வெரி அன்ஹாப்பி. நெக்ஸ்ட், ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் லைக் மெடிடேஷன். இன்ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் அவர் சொல்லி தருவார், நம்மளோட யோகா செந்தில் சொல்லி தருவார், ஹவு டு மெடிடேட் when you're anxious, stressful. Because அன்ஹாப்பியா இருக்கும்போது if you meditate, டபக் அந்த அன்ஹாப்பினஸ் போயிடும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா. when you're angry, say 100 to 1 மட்டும் பின்னால சொல்லிடுவா, அப்ப அந்த ஆங்கிரி போயிடுன்னு. அதெல்லாம் ஆல்சோ குட். பட் அதோட மெடிடேட், சும்மா சிம்பிளா உட்காந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உட்கார போயிடும். ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், 100 to 200 சொல்ல வேண்டாம், எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம். But just meditate. In fact, every day if you meditate, you will get internal peace. I'm telling you. Meditate பண்ணா ஒரு feeling of satisfaction within you will come. I'm telling you, I started meditating only recently, but after that, there is a little bit of internal peace in me. I feel very comfortable with myself. Try to simplify what seems complicated is what is meditation. Complicate illama பண்ணி கொடுக்கறது தான் meditation, which you learn in a short while from now. Then of course, remember, a man prays and God works. Whenever you pray, God will work for you. If God be for us, who can be against us? Pray as if everything is dependent on God, but work as if everything is dependent on you, because God helps those who help themselves. Happiness வந்து நீ ஒண்ணுமே பண்ணாம, நிறைய கதை படிச்சிருப்பான் தெரியுமா. ஒருத்த வந்து ஒரு பெரிய ஆள் வந்து வண்டியை மாட்டினிடும், அவன் கடவுளே நான் உன்னோட பெரிய பக்தன், என்னை இந்த வண்டி எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொன்னான். பின்னால் இன்னொருத்த வருவான்,
கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கக்கூடாது. ஆனா அவன் வந்து எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பான், தூக்கி பார்ப்பான், அது பண்ணுவான், எல்லாம் பண்ணிட்டு கடவுளே ஹெல்ப் பண்ண எல்லாம் முடியலன்னு கடவுள் immediately comes and helps him. Please understand, God helps those who help themselves. So please try to, if you want to be happy, pray to God after you expense everything. எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு முடியலன்னா go to God, he will help you. When man takes one step to God, God takes 10 steps towards him. Please understand, but the first step has to be taken by the man only. You only have to take the first step, only then it will work. Next, of course, trust in God gives you happiness. You relax in a plane though you don't know the pilot யாருன்னு தெரியாது. ஒரு இப்ப இங்க சிங்கப்பூர் போறேன்னா உட்காந்து ஜாலியா உட்காந்துரு, you think your pilot will take care of you. நீ வந்து அவன் லைசன்ஸ் வாங்கினானா எதுவுமே தெரியாம நீ உட்காந்துடுற ஹாப்பியா. you relax in a ship. ஒரு ஷிப்ல போனா கூட அந்த கேப்டன் பத்தி தெரியாம கூட உட்காந்துட்டு இருக்க. ட்ரெயின்ல போகும்போது டிரைவர் பத்தி தெரியாது, பஸ்ல போகும்போது டிரைவர் பத்தி தெரியாது, ஆனா you are happy. But lifeல மாத்திரம் why you are unhappy when you know God is your controller. God only controls you. Why? Have trust in him, only then you will be happy. Yeah, because happiness ki love aids which really help you. Next, of course, intuition. What is intuition? God speaks to you through intuition. Sometimes suddenly, in fact, ரஜினிகாந்த் ரீசெண்டா கூட சொன்னார், நீங்க ஏன் வரல என்ன பார்ட்டிக்கு வரலன்னு, என்னோட இன்ட்யூஷன் தான் எனக்கு சொல்லல, go jump into politics சொல்லல. And intuition is very important. If something comes out of the bloom within you, then attend to it, because God speaks to you through intuition. அப்பப்பதான் வரும், எப்பயும் வராது, எப்பயாதான் வரும், பட் வந்ததுன்னா catch hold of it. That's very important. In fact, these are the experience which I've seen. 0 to 5 years we experience many spills. 5 to 15 years we undergo drills. 15 to 20 years we discover thrills. Partner. 25 to 40 years we had to pay many bills for our children. 45 to 60 years we suffer from many ills because 65 to 75 years we take many pills. 75 to 80 years we worry about preparing will. But 85 to 90 years we remain still. Please remember this. This is what happened to everybody. But in the course, how you are happy is very important. How you can keep yourself happy is very important. Enjoy the present. Happiness is living for the present. If you are happy with the present, you don't have to worry. Be happy at the present. Just see the child. She's so happy. Enjoying the present moment is a habit that has to be practiced. Bask in simple pleasures in life. Simple pleasures are very happy for all of us. Please understand. Smile and radiate happiness. Smiling is the only way to radiate happiness outside. Clear? Smile when you feel down. Very important. Laugh at yourself. Please understand. If now jokes are jokes are, because if you are able to laugh at yourself, then you don't have to worry about anything. Be with others who make you smile. Life have partners who can make you smile. You have people, friends who can make you smile. Clear? Next, of course, in fact, in the recent our mall recent avoid touching men. You got to remember, men is for mouth, eyes and nose, because corona kaha. Instead follow women. Wash your hands. O for obeying social distancing. M mask up. E is for exercise and eat well. N is no unnecessary crowding. It is so simple to be happy, but so difficult to be simple. Simplicity is happiness. Complicate panni happiness varadu life la. Simple. Koranda happy with simple. Its thoughts are so simple. Koranda mari irukundana nammalaala happy irukka mudiyum. Please understand this. Okay. The last slide is train your mind to see good in everything. Positivity is a choice. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Happiness is in your thought. Please understand this. If you think you're happy, you're happy. Okay. So thank you very much. I think I've given you some enough hints about happiness. You should be able to ponder and see if you can handle this. Clear? If there are any doubts, you can ask now or at the end, whichever is possible. Maybe after yoga we can take, sir. We will take up yoga. It's time, so we'll take up yoga. Yes. So I now request Senthil sir, yoga therapist, to give us some value-added points on stress relief and how to manage stress when you get older and when you get old gracefully. He has been into yoga and yoga therapy for the last 8+ years and been associated with Asthma Studio
and also a couple other organizations in giving tips and solutions for yoga and stress management. So over to you, sir. Thank you. கேக்குதாங்க? கேக்குதுங்களா? Yes. ஓகே, அப்போ நம்ம கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கோங்க. ஏன்னா 1 hour கிட்டத்தட்ட 55 minutes அப்படியே கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்கீங்க. அதனால மவுத்துக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டு, என்னோட வீடியோ தெரியுதுங்களா சார்? தெரியுது. சரி. ஆ இ உ அது ஒரு 5 வாட்டி பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸ்மைல் பண்ண மாதிரி ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட் ஆயிடும். ஆ இ உ ஆ இ உ பட ஓகே. நவ் ரொம்ப நன்றி. ஆ இ உ ஆ இ உ எல்லாரும் ஒரு 5 டைம்ஸ் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஃபேஸ் வந்து அந்த சுத்தி உள்ள மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். ஃபேஸ் வந்து சார் சொல்ற மாதிரி அந்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் மாதிரி வந்துடும். வந்துருச்சுனாக்கா ஷால் வி மூவ் ஃபர்தர். ஓகே, எல்லாரும் முடிச்சிருப்பீங்கன்றத நம்புறேன். இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம யோகால வந்து உடல்ல வந்து ஒரு 7 விதமான சக்கரங்கள் இருக்கின்றன. பேசிக் சக்ரா, செக்ஸ் சக்ரா, நேவல் சக்ரா, ஹார்ட் சக்ரா, த்ரோட் சக்ரா, ஆஞ்ஞா சக்ரா அண்ட் கிரவுன் சக்ரா. இந்த 7 ஆதார சக்கரங்களும் நம்ம உடல்ல கண்ணுக்கு தெரியாம இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற சக்கரத்துக்கு பேர் வந்து ஆக்கினை, ஃபார் இங்கிலீஷ் ஆஞ்ஞா சக்ரா. இந்த சக்ரா போறதுக்கு, இந்த சக்ரா பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சாதாரணமாக நம்ம தியானம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எப்ப பண்ணலாம், பண்ணலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா காலையில பிரம்ம முகூர்த்த டைம், சூரியன் உதிவதற்கு முன்பாக குளிச்சுட்டும் பண்ணலாம், குளிக்காமையும் பண்ணலாம், தவறு கிடையாது. காலையில ஏஞ்சோடனே பேசிக்கா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு சிட்டிங் டுவர்ட்ஸ் நார்த் டைரக்ஷன் ஆர் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன். கீழே உட்காரதா இருந்தாக்கா மேட் மேல உட்காந்துக்கணும். சேர்ல உட்காரணும்னா நார்மலா உட்காந்துக்கலாம். இந்த 2 காலையும் லாக் பண்ணக்கூடாது, 2 கையும் கை கட்டக்கூடாது. ஓப்பன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், ஓப்பன் யுவர் லெக். அப்பதான் நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண முடியும். அப்பதான் நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிற அந்த ஜீவகாந்த சக்தி வந்து நன்றாக திணிவு ஏற்படும். சரிங்களா? இப்ப வந்து யோகா வந்து காலையில தான் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம். அப்படி இல்லைனாக்கா சாப்பிட்டு ஒரு 2-3 மணி நேரம் கழிச்சு இந்த தியான பயிற்சியை செய்யலாம். சரிங்களா? இப்ப ஆக்கினை, இந்த ஆக்னா சக்ரா மெடிடேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன பலன்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, சார் சவுண்டு கரெக்டா இருக்குங்களா? பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த 5 சென்சஸ், தோல், நாக்கு, மூக்கு, கண்ணு, காது, இது மூலமாகத்தான் நாம் உலகை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்ப இந்த ஆக்னை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எது எது வேணும், எது எது வேணான்றது ஒரு பகுத்தறிவு, பிரிச்சு பார்க்குற தன்மை வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி தெரியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, இது வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் வந்து உங்களால பர்ஃபெக்டா எடுக்க முடியும். சார் சொல்ற மாதிரி அந்த இன்ட்யூஷன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த மெடிடேஷன் வந்து ஒரு 3 to 4 days பண்ணிட்டு, முக்கியமாக இதை ரெகுலரா பண்ணும்போது ஒரு தலைவலி ஏற்படும். அதனால காலையில இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு டெய்லியுமே நைட்ல வந்து பேசிக் சக்ரா மெடிடேஷன் பண்ணணும். இந்த 2மே இப்போ வந்து ஒரு ஆக்னா நம்ம நல்லா பண்ணலாம். பேசிக் சக்ரா பத்தி ஹிண்ட் கொடுத்துட்றேன், நீங்க வீட்டுல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைண்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பியூரிட்டி பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணலாம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நாடி சுத்தி மட்டும்தான் ஒன்லி வே. இந்த நாடி சுத்தி போறதுக்கு முன்பாக பிபி பேஷண்ட், ஹார்ட் பேஷண்ட், இந்த 2 ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கபாலபாதி பண்ணிடாதீங்க. நார்மலா இருக்கிறவங்க கபாலபாதி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் கர்ச்சிஃப் வச்சுக்கோங்க. நம்ம மெடிடேஷன் போறதுக்குனால கர்ச்சிஃப் கையில வச்சுக்கோங்க. இடது கை சென்முத்ரை, வலது கை நாசிகா முத்ரா. இது வந்து பாம் ஃபேஸ் டு த கிரவுண்ட், மடி மேல வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே கபாலபாதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஆல்டர்னேட் நாஸ்டில், only fast exhalation, no inhalation. Inhalation autonomous, automatic நடக்கும். only fast exhalation. அப்பதான் நாஸ்ட்ரில் ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா இருக்கணும். சளி எதா இருந்தனாக்கா வந்துடும். இதுக்கு பேரு கபால பாத்தி. ஸ்கல்ல இருக்கிறது தேவையில்லாதெல்லாம் வெந்த வந்துடும். கார்பன் டை ஆக்சைடு நல்லா வந்துச்சுன்னா ஆக்சிஜன் நல்லா இன்ஹேல் ஆகும், மைண்ட் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகும். ஹெட்ஏக்லாம் இருந்தா சரியாயிடும், சைனஸ் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாயிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம
போத் நாஸ்டில், ரெண்டு மூக்கு வழியா எப்படி எக்ஸேல் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ரெண்டு கையும் சின் முதிரால வச்சுக்கோங்க. palm face into the ground, resting on a lap. மூச்சு எக்ஸேல் பண்ணும்போது வயிறு உள்ள போகணும். அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸா பண்ணுங்க, ஜென்ட்லா பண்ணுங்க, ஃபோர்ஸ்லா பண்ண வேண்டாம், நார்மலா பண்ணுங்க. எல்லாருமே மினிமம் 5 to 7 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. வீட்ல பண்ணும்போது 9 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்டை வந்து உணர முடியும். இப்ப எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்தது நாடி சுத்தி ப்ராக்டிஸ். இடது கை சின்முத்ரை, palm face to the ground, right hand up the Nasika mudra. Practice நாடி சுத்தி. இன்வெர்டட் யூ, யூ என்ற எழுத்தை தலைகீழா போட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டு பயிற்சி செய்யவும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. Please close the right nostril with the use of right hand thumb. Open the left nostril, exhalation. Slowly and gently. Inhalation, the same nostril, left nostril. Close the left nostril with the use of the right hand ring finger. Open the right nostril, exhale. Then inhalation through the right nostril. Exhalation through the left nostril. Gently close your eyes. The tip of the tongue touch the palate and do the practice. Keep your backbone straight. Sitting towards north direction or east direction. Direction எதுவும் இல்லைனாக்கா பரவாயில்ல, இப்போ பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமேல் நீங்க வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது sitting towards perfect direction. Continuous practice for நாடி சுத்தி. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Continuously பண்ணுங்க until my further instruction. உங்களுடைய மனது மூச்சையே கவனிக்கட்டும். Focus in your mind, in your natural breathing. நீங்க எந்த சைடு பண்றீங்களோ அந்த சைடுனுடைய ஆப்போசிட் சைடு அப்டமன் வந்து பல்ஜ் அவுட் பல்ஜ் இன் ஆகும். அந்த மாதிரி நடக்குதான்றது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. Focus in your mind, in your breathing and abdomen movement. Continuous practice for நாடி சுத்தி. நாடி சுத்தி பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுடைய மனசு வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும். While exhalation will be left nostril and slowly stop the practice. இப்ப ரெண்டு கையும் இன்டர்லாக் பண்ணிக்கோங்க, மடி மேல் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து will go for தண்டு வட சுத்தி பயிற்சி, cleansing of the spinal cord. சாதாரணமா உட்காந்துக்கோங்க. Keep your backbone straight. The tip of the tongue touch the palate. நான் சொல்றது அப்படியே என் கூட டிராவல் பண்ணுங்க. While inhalation, the pranic energy moves from the basic chakra to Ajna chakra via spinal cord, middle of the spinal cord. மூச்சு காற்று உள்ளே செல்கின்ற பொழுது பிராண சக்தியானது, ஜீவகாந்த சக்தியானது முதுகு தண்டு முடிகின்ற இடத்திற்கும் சற்று கீழே, அங்கிருந்து முதுகு தண்டு நடுப்பகுதி வழியாக பின்னங்கழுத்து வழியாக காதுகளின் பக்கவாட்டு பகுதியாக வந்து புருவ மத்திக்கு வருகின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளவும். மூச்சு காற்று வெளியே விடுகின்ற பொழுது ஆக்கினை புருவ மத்தியிலிருந்து காதுகளின், அதாவது வந்து நம்ம தலையினுடைய பக்கவாட்டு பகுதி, பின்னங்கழுத்து பகுதி, முதுகுத்தண்டு நடுப்பகுதி வழியாக முதுகுத்தண்டு முடிகின்ற இடத்திற்கு சற்று கீழே அது வரைக்கும் செல்கின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளவும். இதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க another 5 sets. ஒரு இன்ஹலேஷன் ஒரு எக்ஸலேஷன்றது 1 செட் ஒரு ரவுண்ட். Please repeat this technique another 5 rounds.
while inhalation, the pranic energy moves from the basic chakra to Anya chakra via spinal cord, while exhalation, the pranic energy moves from the Anya chakra to basic via spinal cord. சுஷ்மன நாடி என்று சொல்வார்கள். அது வந்து நல்லா கிளியர் ஆயிடும். அதாவது பிளாக்கேஜஸ் இருந்தோம்னாக்கா எல்லாம் சரியாயிடும். நம்ம உடல்ல உள்ள உறுப்புகள் எல்லாமே நம்ம ஸ்பைனல் கார்ட்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. 5 ரவுண்ட் மினிமம் பண்ணணும் எல்லாரும். மூச்சு காற்றை வெளியே விடும் பொழுது பிராண சக்தியானது ஆக்கினையிலிருந்து மூலாதாரம், முதுகு தண்டு முடிகின்ற இடத்திற்கு சற்று கீழே அண்ட் above the anus muscles, அந்த இடத்துல சக்தி வருகின்ற பொழுது பயிற்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். இப்ப நம்ம கபாலபாத்தி பார்த்தாச்சு, நாடி சுத்தி பார்த்தாச்சு, தண்டுவடை சுத்தி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கூலிங் டெக்னிக்ஸ். சீத்தலி, சித்காரி அண்ட் சதந்தி 3மே இருக்கு. யாராருக்கு எப்படி எப்படி பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க. சில பேருக்கு தைராய்டு இருந்தா நாக்கு ஃபோல்டு பண்ண முடியாது. ஃபோல்டு பண்ண முடியாதவங்களுக்கு சித்தலி சதந்தா பண்ணிக்கோங்க. பிராங்கைட்டிஸ், ஆஸ்துமா, வீசிங், ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சதந்தா பண்ணாதீங்க, சித்தலை மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் பீப்புள் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு கூலிங் டெக்னிக்கை பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, கை நார்மலா வச்சுக்கலாம் மடியின் மேல. நாக்கை வந்து ஃபோல்டு பண்ணணும். நாக்கு வழியா மூச்சை உள்ள இழுத்துட்டு மூக்கு வழியா எக்ஸேல் பண்ணணும். பாருங்க, inhalation through the mouth airline gap, அல்லது நார்மல் people do the chadanta e, inhalation through the teeth and exhalation through the nostril. To minimum 3 to 5 rounds. கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், பண்ணிக்கோங்க. ரைட், இப்போ எல்லாரும் பேசிக் ப்ரிப்பரேட்டரி எக்ஸசைஸ் இல்லை ஓவர். நவ் வி கோ ஃபார் மெடிடேஷன் டெக்னிக். எல்லாருமே இன்டர்லாக் ஃபிங்கர்ஸ், ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் above, resting in your lap, மடி மேல வச்சுக்கலாம். Keep your backbone straight. Gently close your eyes. The tip of the tongue touch the palate. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம். அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக. அன்னைக்கு வணக்கம், தந்தைக்கு வணக்கம். அதாவது வந்து உயிர் தந்த உடல் தந்த தாய்க்கும் உயிர் தந்த தந்தைக்கும் அவர்களுடைய குலதெய்வம், இஷ்ட தெய்வம், ஆன்மீக குருமார்கள், 18 சித்தர்கள் அனைவருடைய ஆசீர்வாதங்களையும் வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். 64 கலைகளில் ஒரு கலையான யோக கலையில் உள்ள தியான பயிற்சி நமக்கும் நம்மளால் மற்றவர்களுக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் பயனளிக்குமாறு பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். நாம் இப்பொழுது ஆக்கினை தியான பயிற்சி மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம். அவர்கள் கண்கள் மூடியவாறே இருக்கட்டும். அவர்கள் வலது கை ரைட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், வலது கை ஆள்காட்டி விரலால புருவ மத்தி அந்த இடத்துல ஒரு ஃபெதர் டச் லைட்டா டச் பண்ணிட்டு ஒரு லைட்டா ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு எடுத்துருங்க. அந்த இடத்துல ஒரு உணர்வு தென்படும். அந்த உணர்விலேயே மனம் நிலை நிற்கட்டும். until my further instruction. Just stay in this state for next 5 to 10 minutes.
எந்த சிந்தனைகள் வந்தாலும், எந்த எண்ணங்கள் வந்தாலும் கவனிக்காது, மனம் முழுவதும் இந்த இடத்திலேயே நிலைநிற்கட்டும். Observe the total silence. ஜீவகாந்த திணிவு, ஒரு அழுத்தம் தென்படும், ஒரு வைப்ரேஷன், அதை உணருங்கள். நார்மல் பிரீதிங், உடலை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க, ரிலாக்ஸா உட்காந்துக்கோங்க. நுனி நாக்கு மேல் அன்னத்தில் தொட்டு கொண்டிருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். முடியலன்னா எடுத்துக்கலாம், பட் கண்டினியூஸா வச்சுக்கிறதுன்றது நல்லது. Thoughts are coming and going. Do not worry about your thoughts. Focus in your mind, in your Pruva Madhya. I will produce the humming sound. Please hear the sound. நீங்க எதுவும் chant பண்ண வேண்டாம். Please feel the vibration passing through in your physical body through the Anya chakra. ஓம் என்றதுலேருந்து இம் சவுண்ட். பயிற்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். பெற்ற தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவட்டும். உடலும் மனமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீல ஆயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வோம். அனைவரும் நம்முடைய வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்துவோம். அவர்களுடைய பெற்ற மக்கட் செல்வங்களை வாழ்த்துவோம். உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் வாழ்த்துவோம். தினசரி கடமைகளிலே நம்மோடு நெருங்கிய தொடர்புகளை அனைவரையும் வாழ்த்துவோம். இன்னல் புரிவோர் எவரேனும் இருந்தால் அவர்களும் மனம் திறந்து நல்வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்துவோம்.
2 ஒழுக்க பண்பாடு. நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். நம்ம மனதில் அது கடைசியா சொல்வோம். இப்ப எல்லாரும் பொறுமையா தியானத்துல இருந்து இயல்பாக நிலைக்கு திரும்பி வாருங்கள். கைகளை ஹீட் பண்ணிட்டு கண்களை திறந்து எல்லாரும் உள்ளங்கையில பாருங்க. தியான பயிற்சி முடிஞ்சது. அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ். அதாவது இது பிராணிக் சைக்கோதெரபி. அது போறதுக்கு முன்னாடி பதஞ்சலி யோக சூத்ராஸ் தத்ர பிரத்யய ஏக தானதா தியானம். அதாவது தியானம் பண்ணும்போது நம்முடைய மனசுல நிறைய எண்ணங்கள் வந்து கொண்டும் போய்கொண்டும் இருக்கும். நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஓம் பிக்சரோ, உங்க மனதிற்கு இந்த ஸ்ரீ சக்கரா இருக்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட்லயே உங்க மனசு அப்படியே நிக்கணும். அது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். எந்த ஒரு பயிற்சியா இருந்தாலும் பயிற்சி, விடாமுயற்சி, தொடர் முயற்சி, அப்பதான் அது வெற்றியை கொடுக்கும். தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணணும். இப்பொழுதைக்கு நம்ம இந்த ஆஞ்ஞா சக்கர மெடிடேஷன் பார்த்தோம். சில பேருக்கு தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நைட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி டின்னர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 o'clock 9:30க்கு பெட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னாக்கா, நாக்கு மேல வச்சுக்கணும். முதுகு தண்டு முடிகின்ற இடத்திற்கு கீழே அண்ட் above the anus muscles. அந்த இடத்துல தான் மூலாதார சக்கரங்கள் இருக்கின்றன. மூலாதார சக்கரம் அந்த இடத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் தியானம் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா, இங்க இருக்கிற அந்த எனர்ஜி இறங்கிடும் கீழே. இது இறங்கினா மட்டும்தான் தூங்க முடியும். ஆக்சுவலா இந்த ஆஞ்ஞா சக்கரா, கிரவுன் சக்கரா எல்லாமே ஹையர் சக்கராஸ். இந்த ஹார்ட் சக்கராக்கு மேல இருக்கிறது ஹையர் புத்திக் கான்சியஸ்னஸ், கீழே இருக்கிறது எல்லாமே லோயர் புத்திக் கான்சியஸ்னஸ். ஒன்ஸ் நீங்க ஹையருக்கு ஏற ஏற அவங்களோட இன்டலெக்சுவல் மைண்ட் ப்ராட் ஆயிடும். தூக்கம் வராது. ஏன்னா பிரெயினோட செல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆயிடும். இந்த ஆஞ்ஞா சக்கரா மெடிடேஷன் பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் நல்லா வேலை செய்யும். உங்களுடைய என்ன சொல்றது பிராட் மைண்ட்ல அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு தெளிவான ஒரு மைண்ட் ஒரு மனசு உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேடம் சொன்னதுனால பிராணிக் சைக்கோதெரபி, பிராணிக் ஹீலிங் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுல நான் அட்வான்ஸ் பிராணிக் ஹீலிங் மற்றும் சைக்கோதெரபி முடிச்சிருக்கேன். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கைகளை தம்பு உள்ள வச்சுட்டு கையை முடிக்கும். இப்படி வச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கோவமே வராது. யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களை நீங்க செல்ஃப் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றீங்க, ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு சேல்ஸ்க்கு வராங்க அப்படின்னாக்கா, நீங்க இப்படி ஓவர்லாப் பண்ணிக்கலாம். ஓவர்லாப் பண்ணிட்டு கையை இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்படி வச்சுட்டு மடி மேல வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா யூஆர் பிகம் வெரி சேஃப். நீங்க சேஃப்டியா இருக்கலாம். உங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தையும் வெளில வராது. இது ஆரிக் க்ளோசிங் மெத்தட். அது இப்படி வச்சுக்கலாம். இல்ல நம்ம ஏவிஎம் சரவணன் சார் மாதிரி கை இப்படி லாக் பண்ணிக்கலாம். ஜென்ரலா நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. பட் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது லேர்னிங் மோட்ல இருக்கும்போது தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க. ஒரு கோரல் ஒரு டென்ஷன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது மடி மேல வைக்கிறது சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஜென்ஸா இருந்தா மென் எல்லாருமே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பாக்கெட்ல கை வச்சுக்கலாம். பாக்கெட்ல கை விட்டுட்டு ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்ல பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா பின்னாடி கையை கட்டிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பின்னாடி நம்ம பின்னாடி கை கட்டும் போது இப்படி வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் வராது, ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஆக மாட்டீங்க. சார் சொல்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் எதனால வருது அப்படின்னாக்கா, இந்த இயற்கையா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் அந்த உணவுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு வேளை உணவு நமக்காக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்பது உண்மை. சார் சொல்ற மாதிரி எல்லாமே ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நல்லது வரும்போது கடவுள் நமக்கு அத கஷ்டம் அது தீர்க்க உண்டான திறன் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் அந்த கஷ்டம் வருது. அதனால அது எல்லாமே நல்லது நடக்கும். பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தியான பயிற்சி பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய மனசுல இருக்கிற அந்த தீய எண்ணங்கள் விலகி போயிடும், நல்ல எண்ணங்களாகவே மாறும். சார் சொல்ற மாதிரி நீங்க இந்த தாட்ஸ் வர வர உங்களுடைய ஆரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதுல கனெக்ட் ஆகிற பீப்புள் மட்டும் தான் உங்கள்ட்ட கனெக்ட் ஆகும். லைக் சீக்ரெட் நிறைய விஷயத்த நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது. முடிஞ்சுன்னா அந்த சீக்ரெட் புக் படிங்க. ஸோ நம்ம ஒரு மாசமும் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மெடிடேஷனா சொல்றோம். நீங்க அதை ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்மையை கொடுக்கும். எல்லாரும் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துக்குவாங்க. நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும், நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும், உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இன்றைய பயிற்சியை நிறைவு செய்து கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சோ மச் சார். தேங்க்யூ சோ மச் மேடம். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம்.
சார் சொல்லுங்க சார். தேங்க்ஸ் செந்தில், பியூட்டிஃபுல், நல்லா இருந்தது. நல்லா இருந்தாங்களா? நான் ஃபாஸ்டா இருந்தீங்களா ஸ்லோவா? வெரி குட். சரி, ஏதாவது டவுட் 6:30 ஆபோறதா? எனி டவுட்ஸ் anybody has, you can be there to explain. சார் சொல்ற மாதிரி நான் ஒண்ணே ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். I would like to share few important tips. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கபால பாத்தி, நாடி சுத்தி, தண்டுவட சுத்தி, இது மூணும் செட்டா இருக்காது. கூலிங் டெக்னிக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நாடி சுத்தி நம்ம பண்ணும்போது பாடி ஹீட் அப் ஆயிடும், அக்னி கிரியேட் ஆயிடும். அதனால கம்பல்சரி நம்ம கூலிங் டெக்னிக் கொடுத்துதான் ஆகணும். பிஃபோர் ப்ரொசீடிங் நாடி சுத்திக்கு முன்னாடி கபால பாத்தி பண்ணாம இந்த நாடி கிளியர் பண்ணாம மைண்ட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வராது. அதனால இந்த நாடி சுத்தி கிளீனா இருக்கும்னாக்கா 8 வாக் பண்ணலாம். நேத்தி பாட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஷேர் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மெடிடேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து விளக்கு பயிற்சி. இது வந்து ஒத்தத்திரி விளக்கு. இதுல நெய்யோ விளக்கெண்ணெயோ தான், கீ ஆர் கேஸ்டர் ஆயில், அது ரெண்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். பஞ்சுத்திரி ஆர் நூல் திரி அது எதனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 3 to 5 feet டிஸ்டன்ஸ். அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல parallel to the eyesight இருந்தாலும் ஓகே, ஆர் 45 degree டவுன் அதுல வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் பார்க்கணும், 2 நிமிஷம் ஐ பாமிங் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி 3 வாட்டி பண்ணுங்க. உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் அண்ட் மெமரி பவர் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது வேணும்னாக்கா யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் தனியா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால் எடுத்து கரெக்டா நான் டெமோ பண்றேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் if you are interested. Thank you so much, Dr. Sir. Thank you. Sorry. Thank you, sir. Thank you so much. Soumya, if there's anybody who wants to talk, unmute them so that they can talk. Okay. If So there as is, of now, if there is, Q&A ல எந்த questions வரல. Chatலயும் வந்து இன்னும் questions எதுவுமே வரல. Like they all are happy with the activities. There's a few requests on chat for Dr. Kailash. So can I mention something? Yes. Yes, please. who's speaking? Yeah, I am Dr. Ramurthy speaking. Tell me. First, the Kailash lecture was excellent. Something really excellent. I just learned so many things. And second thing, Mr. Sendil's demonstration was too good. In fact, it gives us a lot of hope for all of us. In fact, none of us knows about all these things. The small things, meditation is one thing which I've seen very difficult to get. And he has demonstrated so well, and probably by doing regularly, we may get a good this thing, isn't it? So I really thank, and it was a very good show. Thank you. Thank you. Okay. Anybody else? Want any doubt? Yes. Hello. Yes. Just tell your name so that we'll know who's speaking. Yes, this is Krishnamurthy from Pune. Wow, super. Tell me, Krishnamurthy. Excellent speech. இன்னைக்கு நிறைய கத்துண்டேன் செந்தில் சார் கிட்ட இருந்து. I am doing yoga. அவர்கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு I am very very happy to say that I learned a lot of things from Mr. Sendil. Number 1. Dr. Kailasam, as usual, pitch odriting, sir. I am very very proud to say that you are my schoolmate. Thank you very much. Thank you very much, both of you. I am the person always attend all the your sessions. Wow, super. Thank you, sir. Thank you very much. I enjoy that. Because I have been learning. I learned the previous things. நிறைய கத்துருக்கேன். I continue to learn. ஏன்னா இதுக்கு எண்டே கிடையாது. எவ்வளவோ நாலேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி நீங்களாம் அப்ப டைம் கிடைக்கச்சே கொடுக்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். I will be very happy to have the slides, Dr. Kailash. Okay, I'll see to it. Maybe the entire recorded proceedings we can send it to Soumya. Can you send the recorded thing to their email? ஆமா சார், நம்ம வந்து கடைசில எல்லாமே எடிட் எல்லாம் பண்ணிட்டு we can put in website and whenever they want to see they can see the. இல்ல அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் அப்பப்ப படிச்சு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொன்னாக்க நமக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம சொன்னாக்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எதெல்லாம் பண்ணணும்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறதுனால I request you to share that slides. I will be very happy to. It will be done, sir. Thank you, doctor. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, my name is Vardarajan. Yes. I want to give you. This world is nothing but duality. எல்லாமே duality தான். பள்ளம், மேடு, இனிப்பு, கசப்பு,
அந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டுவாலிட்டியில தான் இருக்கும். ஒன்று இருந்தா ஒண்ணு இருக்கும், ஒன்று இருந்தா கண்டிப்பா இன்னொன்னு இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் வந்ததுன்னா சாரோவும் கூட இருக்கும். பிகாஸ் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டுவாலிட்டி. சம்டைம்ஸ் யூ கெட் ஹாப்பினஸ், சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு பி இன் சாரோ. அப்படி இருக்கு. ஸோ மோர் ஹாப்பினஸ் will give more sorrow. Can you elaborate on this? ஹாப்பினஸ்ங்கிறதே வந்து சாரோ வந்து தான் ஹாப்பினஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும். See, you cannot be happy all the time because happinessங்கிறது நீங்க சாரோல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஹாப்பினஸ் என்னன்னு தெரியும். ஸோ டுவாலிட்டி இல்லாம இந்த வேர்ல்டே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் டுவாலிட்டி, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹாப்பினஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தவொன்னு தான், அது சால்வ் ஆனவொன்னு தான் ஹாப்பினஸ் வரும். ஸோ இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். பட் அதுக்காக சாரோ வரணும்னு வேண்டிக்காதீங்க. பட் try to, if anything comes, try to solve it and try to be happy. If you cannot solve a problem, leave it to God. He will solve it for you. Just leave it to him. He is our controller. Thank you, sir. Doctor, I am Jayaraman from Vadaparani. Jayaraman, சொல்லுங்க. சாய்ராம் சார், உங்களுடைய ஸ்பீச்சை நான் கமெண்ட் கொடுக்கவே முடியாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் as well as leading doctor, நல்ல அட்வைசர். ஆனா ஹாப்பி சாரோ ஹவு டு என்ஜாய்ங்கிறது நல்ல டிஃபரன்சியேஷன் கொடுத்தேன். அந்த யோகா மாஸ்டர்கிட்ட கபாலபாதி பண்றவா ஹார்ட் பேஷண்ட் பண்ணலாமா? செந்தில், கபாலபாதி பண்ணக்கூடாது. நான் சொல்லிட்டேனே, ஹார்ட் பேஷண்ட் அண்ட் பிபி பேஷண்ட் பண்ணக்கூடாது. தேங்க்யூ. நம்பர் 1. நம்பர் 2, கபாலபாதி ஒரு இமெயில்ல 5-6 எக்ஸலேஷன் பண்ணணும் கேப் விட்டுங்கிறாள். அது பெட்டரா, தனித்தனியா விடுறது பெட்டரா? அதாவது வந்து உங்களுடைய எக்ஸலேஷன் 5 or 6 இல்ல அது வந்து கபாலபாதி மீன்ஸ் ஒன்லி எக்ஸலேஷன், இன்ஹலேஷன் கிடையாது. அது ஆட்டோனமஸ். உங்களுக்கு ஆமா, உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ. சில பேருக்கு அட்ட ஸ்ட்ரோக்ல 1 2 3 4 5 6 10 ஸ்ட்ரோக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த 10 ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலா வந்து 120 ஸ்ட்ரோக்ஸ் பர் மினிட் அவங்க சொல்றாங்க யோகால. பட் அவ்வளவுலாம் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. உங்களால பாருங்க, இந்த மாதிரி உங்களால அவங்கவுங்க ஹெல்த் கெப்பாசிட்டி, ஒரு சில பேருக்கு 5 தான் முடியும், ஒரு சில பேருக்கு 10 தான் முடியும். அவங்களுடைய ஹெல்த் கெப்பாசிட்டியோட ஒன்லி எக்ஸலேஷன், அதுக்கு பேர் தான் கபாலபாதி. இன்ஹலேஷன் வெரி சாஃப்ட் ஸ்போக்கன், கிளியரா இருந்தது சார். வெரி தேங்க்ஸ் சார். ஓகே, ரொம்ப நன்றி. ஜெயராமன், you wanted to say something. ஜெயராமன் டாக்டர், உங்க அதாவது ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து சில வழி தான் இருக்குன்னு நினைச்சோம். ஆனா உங்க பிரசன்டேஷன் பார்த்தா எவ்வளவு வழி இருக்குங்கிறது really very grateful to you. Thank you, doctor. கொஞ்சம் கத்தி பேசுங்க. ஹலோ, it was very pleasant. ரொம்ப இதுவா இருந்தது உங்க பிரசன்டேஷன். அண்ட் மிஸ்டர் செந்தில் சார்ட்ட ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், அந்த 7 சக்ராஸ் லொகேஷன் மட்டும் அவர் சொன்னா ஐ வில் பி வெரி தேங்க்ஃபுல். 7 சக்ரா உங்களுக்கு லொகேஷன். ஓகே, அது வந்து 7 சக்ராஸ் நீங்க சொல்றீங்க, பட் லொகேஷன் சொன்னேன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் us to absorb. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேசிக் சக்ரா வந்து above the anus muscles and below the spinal cord. ஸ்பைனல் கார்டு முடிகின்ற இடத்திற்கும் 4 வரக்கடை கீழே அண்ட் above the anus muscles, அங்கதான் பேசிக் சக்ரா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் செக்ஸ் சக்ரா பாத்தீங்கன்னாக்கா நேவல், தொப்புள், ஆம்பிளிகஸ்ல இருந்து 4 வரக்கடை கீழே, அங்கதான் செக்ஸ் சக்ரா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நேவல் சக்ரான்றது ஆம்பிளிகஸ், தொப்புள் தான் நேவல் சக்ரா. ஹார்ட் சக்ரா ஸ்டெர்னம்ல இருக்கிறது ஹார்ட் சக்ரா. இங்க த்ரோட் சக்ரா, ஆஞ்ஞா சக்ரா அண்ட் கிரவுன் சக்ரா, டாப் ஆஃப் ஹெட். அவ்வளவுதான். ஆனா பிராணிகளில 11 சக்ராஸ் சொல்லுவாங்க, பட் யோகால 7 இஸ் மேஜர். இல்ல, இது 7 ஆல்ரெடி பிராக்டிஸ் இதுல ரேக்கில கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அதனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Thank you very much. And also நீங்க pranihilim.com போய் பார்க்கலாம், இல்ல யோகால போய் கடை அந்த பிக்சர்ஸோட பார்த்து நீங்க இமேஜ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த பிக்சர் இமேஜ் ரேக்கிலயும் இருக்கு. பேர் தான் சரியா வாயில நுழைய மாட்டேங்கிறது. பட் இருந்தாலும் I wanted to just get it from you. So it is very useful. ஆமா, நீங்க கேட்டதனால யோகால ஒரு இமேஜ் இருக்கு, ரேக்கில ஒரு இமேஜ் இருக்கு, பிராணிஹிலிம்ல இமேஜ் இருக்கு. பட் எல்லா இமேஜுமே உங்களுடைய மனசுதான். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுமோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. யூ வில் என்ஜாய்.
கண்டிப்பா வெரி குட் ரொம்ப வெரி யூஸ்ஃபுல் சார் வெரி யூஸ்ஃபுல் வெரி சிம்பிள் தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you. Kalavati Shekhar is there, I think so. She can throw more light. She's an authority on this. Kalavati Shekhar, are you there, ma'am? Yes, doctor. சொல்லுங்க. நீங்க authority in this சொல்லுங்க. அத்தாரிட்டி இல்ல, ஏதோ ஒண்ணுமே டைரக்டா கத்துக்கிட்டாதான் நல்ல விஷயம். செந்தில் சார் சூப்பர்பா எடுத்தாங்க. ஏன்னா சக்ராஸ் வந்து இப்ப நம்ம வாயால கேக்குறோம். இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறமே ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் அத்தனை பேர் வந்தாங்க டாக்டர், ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அவங்க அந்த யூடியூப் பார்த்து செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு சுவாதிஷ்டானம் எது மூலாதார சக்கரா எதுன்னு தெரியாம யூடியூப்ல என்ன சொன்ன அது போட்டிருந்ததை செஞ்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய தியானம் வந்து அவங்களுடைய பாடி வந்து தாங்கணும், பாடி செல்ஸ் வந்து தாங்கணும், பிரெயின் செல்ஸ் தாங்கணும். அதுக்காக தான் செந்தில் சார் கூட இடையில சொன்னாங்க தியானம் பண்ணிட்டு இன்னொரு சக்கரால கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிப் கொடுத்தாங்க. ஸோ அவர் ரெகுலரா செந்தில் சாரோட ஃபாலோ பண்ணாதான் கொஞ்சம் கரெக்ட் வேலை போலான்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிள்ளைங்களோட சொல்றேன், டாக்டர் கைலாஷ் சார்ட்ட கூட நான் அனுப்புனேன், உங்கள்ட்ட கூட ஷேர் பண்ணிட்டேன் டாக்டர். அந்த பையன் அப்புறம் இப்ப வரைக்கும் அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் தான் வச்சிருக்காங்க. நேத்து ஒரு பையன் அதே போலதான் வந்தாங்க. தப்பா பண்ணி ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலி அஃபெக்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஸ்கிசோஃப்ரெனிக் மாதிரி ஆயிட்டான் ஒரு பையன். ஆமா, நேத்து ஒரு பையன் அதே மாதிரி தான் டாக்டர். சோ இது மாதிரி நேரடியா அவங்க செந்தில் சார் லாஸ்டா சொல்லும் போது சொன்னார்ல, நேரடியா கத்துக்கும் போது இன்னும் பெஸ்டா இருக்கும். கரெக்ட். நீங்க சொல்றது நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றேன். பிகாஸ் ஆஞ்ஞா சக்ரா அண்ட் கிரவுன் சக்ரா இஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் சக்ரா. டு நாட் அதுல வந்து ரொம்ப நேரம் மெடிடேட் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆஞ்ஞா சக்ரால மினிமம் ஒரு 5 to 10 minutes போதும். கண்டிப்பாக என்னைக்கு நீங்க மெடிடேஷன் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு நைட்டு நீங்க பேசிக் சக்ரா மெடிடேஷன் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகும். அது பண்ணலனாக்கா ஹெட்ஏக் வரும், துக்கமே வராது. இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. நான் பர்சனலா நிறைய ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கறனால எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. பட் ஆனா உண்மை. அதனால ரொம்ப கரெக்டா மினிமம் அந்த டைம் மெயின்டைன் பண்றது நல்லது. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆக்னா அண்ட் கிரவுன் சக்ரா மெடிடேஷன், துரியாதீத தியவம், அந்த மாதிரி நிறைய மெடிடேஷன் பண்ண வந்து அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம சாந்தி தவம் சொல்லுவோம், இல்லைனாக்கா பேசிக் சக்ரா மெடிடேஷன். அந்த சக்ரா பண்ணா மட்டும்தான் அந்த எனர்ஜி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும். அதனால ரொம்ப நன்றி மேடம் நீங்க சொன்னது. நன்றி. சேகர் சார் பேசுறாங்க. டாக்டர் சேகர் பேசுறாங்க சார். வணக்கம் சார். சேகர் அண்ட் கலாவதி ரெண்டு பேரும் they have a big இந்த ஸ்கை யோகா சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. நான் அவங்கள்ட்ட போய் கத்துனேன் ஃபுல்லா யோகா. அவங்கள்ட்ட தான் they were my gurus for yoga. So சேகர் நீங்க சொல்லுங்க சார். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ மெடிடேஷன் பத்தி செந்தில் சார் நல்ல ஒரு அற்புதமான விளக்கம்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க. இந்த சென்டர்ஸ் மெடிடேஷன் பார்க்கும்பொழுது பிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டும் இருக்குது. அதை சைக்கலாஜிக்கலா அப்படி பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வந்து யோகிஸ் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நிறைய எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு சென்டர்ல என்னென்ன பண்ணனா எப்படி எப்படிலாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது நிறைய இஎஸ்பி பவர் எல்லாம் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஆனா ப்ராப்பரா கத்துக்கிட்டு அதை நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி இதுல வந்து நிறைய ஒரு 20 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. நிறைய இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு இப்ப நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு மெடிடேஷன்ல நிறைய சிம்பிளிஃபைட் மெடிடேஷன்ஸ்லாம் நிறைய வந்திருக்குது. அந்த முறையில இது வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் டு கைலாஷ் டாக்டர், வெரி 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 ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சர்வீஸ் டு தி சொசைட்டி. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ டாக்டர். ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க சொன்னதை அதை நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஒய்ஃப் இஸ் மெமரி கார்டு வேற சொல்லிருக்கீங்க, ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஏடிஎம் கார்டுன்னு சொல்லிருக்கீங்க. முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் லைஃப் இஸ் விசிட்டிங் கார்டு. அதே போல நெய்பர், அது நல்லா இருந்துச்சு. நெய்பர் இஸ் கிரீட்டிங் கார்டுங்கிறது ஒரு புது கோணமா இருந்துச்சு. இல்ல நீங்க இப்ப வந்து பிளாட்ல வந்து பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஹாய் ஹாய் தான் சொல்றான் தவிர யாருமே ஒன்னும் ஒட்ட விட மாட்டேங்கிறாங்க. அதெல்லாம் கிரீட்டிங் கார்டு. ஆனா முக்கியமானது விட்டீங்களே, ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆதார் கார்டு. இப்ப சொல்ல வரேன், ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆதார் கார்டுன்னு சொன்னீங்க பாருங்க. ஆமா, எந்த சமயத்துலயும் ஆபத்துக்கு வந்து அவர் தானே அது கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு உதவுறாரு. சூப்பர் சூப்பர் டாக்டர். தேங்க்யூ. இது எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல நீங்களா அனுப்புறது வச்சிருந்தா நான் பண்றேன் எல்லாமே. அத பிரசன்டேஷன் பண்றதுன்னு ஒரு விதம் இருக்குல்ல.
கிரியேட்டிவா பண்றது அது சூப்பரா இருந்துச்சு இந்த சிச்சுவேஷன். அதுவும் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு லாஸ்டா ஒரு டாக்டர் கூட ஷேர் பண்ணிட்டாங்கல்ல, அவங்கள முகத்தை பார்க்கும் போதே ஒரு சந்தோஷம் பாருங்களேன். அதெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்குது. தேங்க்யூ டாக்டர். Sir, good evening, sir. Sudhakar here. Sudhakar, சொல்லுப்பா. He's Ayurvedic doctor, Sudhakar. Yes, sir. Sir, நான் உங்க ஸ்டூடெண்டா 22 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பல விஷயம் நீங்க சொன்னதுனால எங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ்ல எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். இந்த மாதிரி ஒரு லைக் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. யாராவது டிப்ரெஷனோட வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட முதல்ல டைம் கொடுத்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து பேசணும். Because we never know அவங்க கத்தி பேசுவா, கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சு பேசு. ஆமா சார், நீங்க நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போதே நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க யாராவது டிப்ரெஷனோட வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுத்து அவங்கள்ட்ட பேசணும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னீங்க. ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸரை பார்க்க ஒரு ஜவான் வந்தான். ஹி வாஸ் இன் டிப்ரெஷன். ஹி வாண்டட் டு டிஸ்கஸ் சம்திங். பட் அந்த ஆஃபீஸர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால நாளைக்கு காலையில் வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு. பட் அன்னைக்கு நைட்டே வந்து அந்த ஜவான் வந்து ஷூட் பண்ணி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான். ஸோ தட் ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஃபெல்ட் வெரி பேட். ஓ, ஐ குட் ஹவ் கிவன் சம் 2 minutes டைம். இந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னீங்க சார். ஸோ என்னுடைய ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸில் அது நான் ஐ ஃபாலோ தட். ஸோ யாராவது வந்து நீங்களும் வந்து அதை வந்து ஒரு உங்களுடைய லைஃப்பில் அது ஒரு கோலாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க சார். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க உங்களுடைய பாசிட்டிவ் அப்ரோச். லைஃப்ல யூ மஸ்ட் கிவ் டைம் ஃபார் அதர்ஸ். வெரி பர்టిక్యులர் டாக்டர்ஸ் இப்போ வந்து they don't have time for patients. பாத்திருக்கீங்களா? ரொம்ப பிஸியா இருக்கனால வந்த உடனே ஒண்ணுமே கேட்காம கடக்கடன் பண்றாங்க. அதுவும் என் கிளினிக்ல ஒரு தடவை ரொம்ப கிரௌட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. செக்ரட்டரி வேற திட்டிட்டே இருந்தா, என்ன சார் இவ்வளவு லேட் ஆக்குறீங்கன்னு. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் உள்ள வந்தோன்னா ஒண்ணுமே பேச விடாம ஸ்டெத்லாம் வச்சு எல்லாம் எக்ஸாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன தொந்தரவு அப்படின்னா, சார் என் பொண்ணோட கல்யாணத்துக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்க வந்தேன், அதுக்குள்ள ஃபுல்லா என்ன எக்ஸாம் பண்ணிட்டீங்களா சார் அப்படின்னா. அப்பதான் நினைச்சேன் வாழ்க்கையில வந்து நீ வந்து you must give time for people. Time for, yes sir. Very important. You have given you have in your entire life I have seen sir, I am the evidence that நீங்க நிறைய டைம் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி டிப்ரெஸ்டா வரவங்க, ப்ராப்ளத்தோட வரவங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சால்வ் ஆகுதோ இல்லையோ ஆனா சந்தோஷமாயிடுவாங்க சார். சார் செகண்ட் திங் சார், லைஃப்ல வந்து you must be a good listener. More than speaking, you must be a good listener. ஆமா சார், ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் சார். உங்க செஷன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஐ ரியலைஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டு we have to identify the reason for unhappiness. Sometimes many times நானே எனக்கு தெரியாது சார் why I'm unhappy ன்னு எனக்கு தெரியாம I used to be unhappy. இனம் புரியாத வேதனைன்னு பேர் இருக்கு. எஸ் சார், கரெக்ட் சார். அந்த மாதிரி மெடிகேஷன் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். அது உனக்கு மாத்திரம் இல்ல, எனக்கும் வரும். எதுக்கு நாம அன்ஹாப்பியா இருக்கோம்னு தெரியாது. அந்த சமயத்துல ஜஸ்ட் கிராட்டிடியூடோட கடவுள் சொல்ல, God, you have given me everything in life அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாவே போறோம். You have given me a good wife, you have given me a good house, you have given me a good car, you have given me good practice அப்படின்னு நினைச்சா எல்லாமே மறந்து போயிடும். That's the only way to get rid of it. சார் உங்களுடைய ஸ்பீச்சஸ்லாம் யூடியூப் சேனல் ஏதாவது இருக்கா சார்? போடலாம்பா. நான் அந்த லெவலுக்கு வரல. சும்மா நான் வந்து ஒரு ஹாபியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல சார், உங்களுடைய சாங்ஸே ரொம்ப நீங்க டெய்லி ஐ மீன் நீங்க இப்ப அனுப்புறது இல்ல, பட் யூஸ் டு சென்ட் தி சாங்ஸ் சங் பை யூ. அதுவே ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எஸ்பிபி போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு சாங்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுதுப்பா. சார் நீங்க திருப்பி நிறைய சாங்ஸ் பாடணும் சார். we are waiting next month. ஆமா, நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம டாலன்ட் ஃபோரம்ல வந்து we are planning to have a competition for songs. Anybody is interested, we'll have prize money ஓட எல்லாம் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். ஒரு யார் இருந்தாலும் உங்க வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க, we will put the song and solid prize கிடைக்கும். சார் யூடியூப் சேனல் பத்தி யோசிங்க சார். சார் கட்டாயம் பண்றேன் சார், கட்டாயம். Thank you so much sir. Anybody else is there? Hello. Yes, who's speaking? Madhu Shankar from Hyderabad. Madhu, tell me, Madhu. நான் 5 மணி நேரம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். Very nice program. ரவிசங்கர் ஜி ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஜி மாதிரி இருக்கல் பார்த்தா. அப்படியா? சூப்பர் சார்.
Very nice எல்லாரும் program. கேள்வி பதில் சொல்லிட்டு இருக்கா. Sendilkumar sir நல்லா பண்ணாரு. Very good. Very nice. Thank you, I sir. got an Thank you. opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good Thank good you, night. thank you. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you. Doctor. Gomati, you wanted to say something? Yeah, as always, these 2 hours we have been keeping happy. So let's continue to feel happy. Good. Okay. Associated with Kailash, nothing but happiness dawns on us. Wonderful. Okay. Please. So we have to reminisce, and if we keep reminiscing the good moments every day, I think any part of the day is as good as ever. Huh? Right? I know. I think there is nothing to lament as such. Thank you so much, Doctor. Thank you. Thank very you so much. Thanks. And it was a very good meditation center. It was a very good Thank you. meditation center. Thank you so much. Thank you so Thank much. you, madam. Thank you. வாழ்க வளமுடன். I got Dikshay from center here, so I was very happy to have reminiscences of Maharishi today. I know. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Jayaraman. Yeah. Anandi We are not Vishwanathan, able would you to like to say something? Anandi. ஹலோ Unmute பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. நான் நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணது எல்லாமே நாங்க போட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்து ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டேன் நான். So that I can send it to my daughters. So I can send everything. So we won't remember. It was excellent. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Sir, hacking நடக்குதா sir? Hacking is going on. Jayaraman வீடியோ வர மாட்டேங்குது. Jayaraman here, doctor. ஜெயராமன் Mrs. Jayaraman here. கொஞ்சம் கத்தி பேசுங்க. கொஞ்சம் கத்தி பேச கேட்கல. Mrs. Jayaraman here, Yeah, doctor. now it's better. Yes, பிரபா மேடம் சொல்லுங்க. அந்த எஸ்பிபி போயிட்டாருங்கிற ஒரு சோகத்துல அப்படியே டீப்பா இருந்ததுக்கு உடனே இமிடியேட்டா நீங்க அடுத்த எப்படி ஹாப்பியா இருக்கணும்னு சொன்ன டிப்ஸ் ஷூட் போய் எங்களை அந்த மூட்ல இருந்தே மாத்திட்டாங்க. நிஜமாவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஸோ ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு இப்போ மைண்டு. ஆனா திருப்பி நீங்க அதுக்காக எஸ்பிபி போனா நான் பாட மாட்டேங்கிற வார்த்தை நீங்க சொல்லக்கூடாது டாக்டர். அவரோட பாட்டெல்லாம் நீங்க கட்டாயம் பாடியே ஆகணும். வெரி குட். டன். உங்க ஆசையை நிறைவேற்றிடுறோம். அதான் டாக்டர். அதே மாதிரி அவர் யோகா பண்ணதும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது டாக்டர். பட் எனக்கு அடிக்கடி ஹெட்டேக் வந்துட்டே இருக்கு. அதனால இந்த யோகா பண்ண ஒருவேளை அந்த மாதிரி கேக்குமா ரொம்ப மைக்ரேன் இருக்கும். ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் வருது டாக்டர். வருது மிஸ்டர் செந்தில். LI4 பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து your video has been spotlighted. LI4 இது வந்து ஹீகுன்னுவாங்க அக்கு பாயிண்ட்ஸ். நான் சொல்றது அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. அக்கு பாயிண்ட்ஸ் இன்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பிளே ஸ்டோர்ல. என்ன ஆப் டாக்டர்? அக்கு பாயிண்ட்ஸ் இன்டெக்ஸ். அக்கு பாயிண்ட் இன்டெக்ஸ். சரி. யா கரெக்ட். அக்கு பாயிண்ட்ஸ் இன்டெக்ஸ். அக்கு பாயிண்ட் இன்டெக்ஸ். ஆமா, அந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சரி. அதுல எல்லா டிசீஸ்க்கும் என்னென்ன பாயிண்ட்ல பிரஸ் பண்ணனும்னு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனஸ்னா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பிரஸ் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க, சைனஸ்க்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். அதான் அந்த சைனஸோட ஹெட்டேக் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் ரொம்ப படுத்துறது. இப்போ கொஞ்ச நாளா ரொம்ப வருது டாக்டர். ஹெட் பாத் எடுத்தா உடனே வந்துருது. இந்த LI4 பண்ணிக்கோங்க. எப்ப பண்ணணும்? மார்னிங்கா இல்ல சாப்பிட்டு 2 hours கழிச்சு ஆஃப்டர் ஃபுட். எம்டி ஸ்டமக்ல பண்ண கூடாது. ஆஃப்டர் ஃபுட் 2 hours கழிச்சு. ஆமா, எம்டி ஸ்டமக்ல பாயிண்ட்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. சோ மத்தியானம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லையா? மத்தியானமா சாப்பிட்டு 2 hours கழிச்சு பண்ணிக்கலாம். சரி டாக்டர். ஒரு தடவை பண்ணா போதுமா? 10 times மசாஜ் பண்ணுவது. LI4 லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் 4 இதுக்கு பேரு. 10 times பண்ணனும். அப் அண்ட் டவுன் பண்ணனும். சரி, ஓகே. அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறம் சைனஸ் பிரச்சனை இருந்தா இதுக்கு LI20 இதுக்கு பேரு. இந்த மாதிரி சுண்டை விரலை வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணனும். இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி தரேன். இந்த கண்ணுக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கண் இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஹாரிசான்டல் கோடு போட்டு இங்க போட்டீங்கன்னா இது SI18 பேர் எழுதிக்கோங்க. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் 18 and large intestine 20. இது எல்லாமே நீங்க அந்த ஆப்ல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னோட சூப்பரா லொகேஷன் சொல்லி கொடுத்துரும். அந்த ஆப் சூப்பரா பண்ணலாம். இல்ல இந்த ஆப்போட பேரை சொல்லுங்க. அக்கு பாயிண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ். அக்கு பாயிண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ். அக்கு பாயிண்ட் இண்டெக்ஸ். கரெக்ட். அக்கு பாயிண்ட் இண்டெக்ஸ்.
அக்கு பாயிண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப்ல போயிட்டீங்கன்னாக்கா நான் சொல்ற பாயிண்ட் அதுல இருக்கும். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் 4, சரி, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் 20 அண்ட் ஸ்மால் கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் பண்ணுங்க, கேட்கும் கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஓ எஸ் எஸ், தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. Second Sunday of next month, first Sunday கிடையாது, second Sunday வந்து we are going to have one program for public, how not to go to a dentist அப்படின்னு ஒரு டென்டிஸ்ட் பேசுவாரு. எப்படி உங்க பல்ல பாத்துக்கலாம். வாழ்க்கையில் நம்ம பல்லும் கண்ணும் இல்லாம பார்க்காம ஒரு ஆப்தல்மாலஜிஸ்டும் டென்டிஸ்ட் பார்க்காம லைஃப்ல இருக்கவே மாட்டோம் நம்ம. ஸோ ஒரு டென்டிஸ்ட் எப்படி போகாமல் இருப்பது அப்படின்னு பார்த்து ஒரு டென்டிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு டாக்டரிடம் போகாமல் இருப்பது எப்படிங்கிறது அழகா சொல்லி தருவார். அந்த பாயிண்டே உங்கள்ட்ட இருந்தா வந்திருக்கு டாக்டர். நீங்க தான் அத உங்களுக்கு மறந்து போயிருக்கோம். நீங்க 60th anniversary போது நீங்க அதை பத்தி ஒரு பெரிய ஸ்பீச்சே கொடுத்தாரு. ஆமா, அதே மாதிரிதான். பிகாஸ் எங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து the very good service a doctor can do to the public is to teach the public how not to get disease. அது பண்ணா அதோட ஒரு பெரிய சர்வீஸ் எதுவுமே கிடையாது. உங்களோட ரூம்ல இருந்து எழுந்து வரதே வந்த உடம்பே போயிடும் டாக்டர். Thank you. ரொம்ப சிம்பிளா போச்சு. நீங்க வந்து ரூம்ல எட்டி பார்த்து போயிட்டா போறோம். அவ்வளவுதான். அதனால பார்மசியே போக வேண்டாம், உங்க ரூமுக்கு மட்டும் போயிட்டு நேரா வீட்டுக்கு. Very good. So any other doubts? Are there any more doubts? Umayal is there, Sudhakar. Hello. Yes, சொல்லுங்க. சங்கரி பேசுறேன், டெல்லியில இருந்து. சங்கரி, வெரி குட். எக்ஸலென்ட். ரொம்ப என்னது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸலென்ட்டா இருந்தது. ஆனா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. அப்படியா? ஆமா. இதை எப்படி பார்க்க முடியும்? உங்களோட எப்படி வரும் திருப்பி அதான் இவ சௌமியா வந்து she'll get in touch with you. உங்களோட இமெயில் இருந்தனா அதுக்கு அந்த இது அனுப்பிடுவா. ஓகே, இமெயில் இருக்கு. சௌமியாவோட நம்பர் தரேன், நீங்க அவரோட நம்பர், so that they can send the entire recording to the participants. ஓகே. எக்ஸலென்ட்டா இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த டாக்டர் செந்தில் நான் சொன்னா அந்த இதெல்லாம் புரியல. ஏன்னா அவர் வந்து பிபி இருந்தாக்கா படாது, நேரம் வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், அதெல்லாம் இருக்கு எனக்குன்னு. அதனாலதான் தப்பா பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அதனால சிரமப்படக்கூடாதுன்னு. அதனால எனக்கு எந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆமா, கொஞ்சம் வயசான கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணணும். ஆமா, அதனால டெஸ்ட் பண்ண யாரும் பண்ணல. உங்களோட மருந்துல கியூர் ஆயிட்டு இருக்கனால எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களோட ப்ரோக்ராம். Thank you. 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சதுனாலே போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். Excellent. I think சௌமியாவோட கீழ் இருக்கா? சௌமியா send your number to her. Kailash, Soumya can put in her website and website address கொடுத்தா வெப்சைட்ல போய் பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. இல்ல செலவெல்லாம் வந்து வெப்சைட்ல போக தெரியாது elderly peopleக்கு, so we will send it through இது லிங்காவே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. You have Shankari's WhatsApp number, so you can send a link to her. சரி, okay doctor, I will do that. Now I'm searching. Maybe I'll get in touch. Shankari Sundaramனு இருக்கும். Gmail also இருக்கு. நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா அந்த ப்ரோகிராம்க்கு? இந்த ப்ரோகிராம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கா. ஆனா நான் ஏதோ வேற இல்லாம வெக்மினா பார்த்துட்டு இருக்கேன். போட்டேன், அதுல உங்களோட டச் பண்ணனும் வந்துருச்சு. சரி. நீங்க வந்து அவளோட நம்பருக்கு நான் அனுப்புறேன். நீங்க அவளுக்கு வந்து ஒரு இது நம்பர் அனுப்பிடுங்க. Okay. Kailash, can we wind up? Yes, I think it's time to wind up. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thanks a lot to all of you. Thanks a lot for the active interactive session. Very good participation by the viewers. Thanks to everyone. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks Soumya. Thank you. In fact, we must thank thank you everyone. MedPiper Nitin, we must thank you for giving us the platform to do this. Always happy to help. General Zoom வந்து 40 minutes தான் ஃப்ரீயா இருக்கும், but they have a high-end Zoom with which they give this platform. So we are extremely thankful. You're doing a wonderful service to this community. Thank you, Dr. Kailash. Thank you, Dr. Sindhu. Thank you, Dr. Girish. Thank you everyone for your time. Thank you so much, everyone. Nitin, we'll meet next week. Yeah. We'll meet next Sunday. Yes, Doctor. We'll see you next week. Yes, we will do this time again rehearsal and we'll get it done right. Yeah, thank you. Bye to everyone. Good night. Bye everyone. Thank you.